오늘도 동일한 제목 따라서 합니다. 성령의 나타남. Going with the same title, the 오늘도 manifestation 여기 of the 예배 Holy 가운데 Spirit. 성령이 세게 나타날지어다. I pray that you have the immense demonstration of 머리끝부터 the Spirit. 발끝까지 From head to toe. 성령에 사로잡히기 원하시면 두 손 들고 Say amen with your hands 아멘. up if you want to be captivated by Hallelujah. the Spirit. Amen. 근데 한국 교회가 왜 힘이 없느냐? However, why did the Korean church lost 한국 its strength? 교회가 왜 말이야? 지금 대한민국이 다 망해가는데도 Even though Korea is 목사님들이 collapsing, 말이야 이 시국적인 말 한마디도 못해 지금. the pastors 왜 cannot talk 그러냐? about the period 딱 right now. 이유는 한 가지야. The situation right now because of one 한국 교회 reason. 목사님들 중에 95%가 Because 95% of Korean 성령 pastors 세례는 사도행전 2장으로 끝났다 이렇게 생각하는 거야. claim that the Holy Spirit ended at 그걸 Acts 내가 2. 어떻게 아느냐? Why 내가 do I know that they 부흥회를 think that? 40년 하면서 Because throughout my revival seminar for 40년 40 하면서 years, 내가 다 확인해 봤어. I have already checked 성령 세례 this. 받았나요? I would ask pastors, 성령 세례 받았죠. 그래서 Are you baptized by 어떻게 the Holy 받았어요? Spirit? 그래서 And they 예수 say 믿는 게 yes. 성령 세례라 그래. And I asked them how. 야 이 개새끼야. And they say believing in Jesus is being baptized by the Holy 빗나간 소리 Spirit. 하고 앉았어. And I say, you pastors, that's 그러니까 nonsense. 많은 목사님들이 성령 세례는 사도행전 2장 1절부터 오순절날 그걸로 끝났다고 생각하는 So a lot of 거야. pastors think that the Pentecost 이래서 한국 교회가 전 세계가 다 망하는 거예요. is the 지금. last incident of this baptism. That is why the Korean church is 절대 all 여러분은 collapsed. 속으면 안 돼요. But you must not be deceived by 성령 this 세례는 lie. 사도행전 2장 1절부터 우리 다시 한번 읽어봐요. So 자, starting from 사도행전 Acts 2장 2. 1절 한번 읽어봐요. 시작. 오순절날이 이미 이름에 저희가 다 같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 또. 저희 앉은 온 집에 가득하며 또. 불의 혀같이 갈라지는 것이 저희에게 보여 각 사람 위에 임하여 있더니 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 방언으로 말하기를 시작하니라. 이것은 사도행전 2장에서 한 번으로 끝났다고 생각하는 거야. So a lot of pastors think that this ended at 이거는요 Acts 2. 사기당하는 거예요. But 사기당하는 if you think so, 거야. that means that you're being 오늘 오신 deceived. 여러분들은 절대로 사기당하지 마세요. I pray that everyone here today are 아멘. not fooled by such a lie. 그리고 Amen. 성령 세례가 임하니까 베드로가 탁 나와서 말하기를 And because they had this baptism of the Holy 이 Spirit, 성령 Peter 세례는 2장 38절 한번 읽어봐요. 다시 한번 읽어봐요. Let's read. Acts 2:38. 시작. 37절부터 읽어봐요. 37. 시작. 37절부터 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 가로되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 또. 베드로가 가로되 너희가 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받아 회개하여 죄사함을 얻으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니 자, 이 약속은 읽어봐요. 시작. 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람 곧 주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고. 이게 뭔 말이냐? 사도행전 2장 1절에서 So what does this imply? 오순절로 끝나지 않았다 이 That the baptism 말이야. of the Holy Spirit did not end 이 during the 성령 Pentecost. 세례는 계속된다는 But it is a 거야. continuation. 너희와 너희 가족과 먼데 사람과 주 예수님이 재림할 때까지 It is to you, 이 your 성령 children, 세례는 and those who are 계속된다 all. 이거요. Even so 이해되시면 many as the 아멘. Lord our God will call to 성경에 himself. 이렇게 써있는데 말이야. This is what the Bible states. 신학자들이 말이야. However, the theologians, 세상에 진짜 신학자도 아닌 것들이 말이야. they're not even real 다 theologians. 성령 세례는 말이야. 오순절날로 끝났다고 They 그따위로 claim 가르치는 that the 거야. baptism of the Holy Spirit ended during the 거기서 Pentecost 배운 incident. 목사들이 또 그대로 또 설교하는 And the 거야. pastors who learn from those theologians 그래서 preach 한국 as 교회 망한 such. 거야, 한국 That is why the 교회. Korean churches has collapsed. 절대 여러분 속으면 안 돼요. But you must not be 아니, deceived by 베드로가 such a lie. 말했잖아. This is what Peter 이 himself 성령 states. 세례를 선물로 받은 이 약속은 다른 사람 이 약속은 That he is 너희와 giving us a promise. 사도행전에서 2장의 1절에서 끝났다고? 아니요. doesn't mean that 너희와 this 너희 자녀와 baptism ends in 모든 Acts 2. 먼데 No. 사람 곧 우리 주 하나님이 얼마든지 부르는 자에게 계속 성령세를 부어준다 It reaches all the 이거야. way to your children, far 오늘 off, 이 자리에 and 오신 everyone. 여러분들도 100%다 성령세를 The Lord calls to himself, so everyone here 성령 tonight, you must 100% 체험할지어다. receive it. Amen. 두 손 들고 Say 아멘. amen with your hands up. 할렐루야. Amen. 그러니까 이 성령 세례는 So this baptism of the Holy 이 Spirit. 기독교 2000년 역사의 제일 큰 사기극이 뭐냐? What is the biggest scam out 성령 of 2,000 세례가 years of Christian history? 사도행전 2장에서 끝났다. Saying that 이게 the 사기 중에 baptism 사기야, 사기. ended at Acts 사기 2, 중에 사기. the Pentecost incident. 지금요 각 신학대학에 목사들이요, 저 교수들이 And professors 거의 in 다 seminary 이렇게 schools, 가르쳐요. 성령 세례는 most of them 끝났다고 teach 이렇게 as such, saying 가르쳐. that the baptism has ended. 기가 And 막히지. this is 아니, ridiculous. 여러분 잘 들어봐요. Listen up. 이 세상에 어떤 신학자고
어떤 목회자고 whomever it may be 성경 among the 위에 theologians 권위를 가질 수 없어요. or the pastors, 성경이 you 왕이에요. cannot 성경이 have 왕이에요. authority above the Bible. 성경에 because the 이렇게 Bible 말했잖아. is saying, 성경에 this is what the Bible 성령세는 itself 계속된다고. says, saying that the baptism 믿습니까? continues. Do you believe in this? 이해되시면 아멘. Say amen if you understand this. 이리하여 성령 세례는 계속될 뿐 아니라 And thus the whole baptism of the Holy 오늘까지도 Spirit 계속 이루어지는 거예요. does not only 오늘까지도. continue, but it is still acted upon our lives. 두 손 들고 아멘. Say amen with your hands up. 성령으로 거듭나서 예수 If you 믿고 are. 구원받고 하나님의 생명책에 이름이 기록되는 것은 Rebirth by the Holy Spirit 자기 and your name is 혼자 recorded in the book of life. 겨우 구원받을 뿐이지 성령 세례를 안 받은 사람은 If you only have 다른 your name in the book of 사람에게 life, 절대로 전도도 안 돼요. 전도. that means that you only 전도도 merit 할 God's 힘이 없어. 힘이. salvation. It means that 전도할 you don't 힘도 have the 없고 Holy Spirit. 다른 사람에게 능력을 행사할 수도 So even 없어요. though you try to evangelize, you 그러므로 cannot, and 여러분들은 you cannot 다 evoke your power to 성령 others. 세례 받을지어다. So that is why you must receive the 그 다음에 baptism of the Holy 성령세가 Spirit. 이루어진 것이 오늘 읽은 본문 말씀 사도행전 8장 And after that 우리 we see the 4절부터 한번 continuation of this 읽어봐요. baptism in Acts 4절부터 한 8. 목소리로 크게 Let's 한번 read verse 4 읽어봐요. of Acts 8. 시작. 그 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전할세 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 무리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 일심으로 그의 말하는 것을 줬더라. 자, 7 집사 중에 Among the 7 deacons, 이 사람은 목사님도 아니요. he is not even a pastor. 처음에 선발된 스데반과 같은 집사요, 집사. He is a deacon just like Stephen, 집사인데 who was 그 first 7 appointed. 집사 중에 하나인 빌립이 And Philip is among these 7 사마리아에 deacons. 복음을 전하러 갔어. And he went to 아멘. Samaria to evangelize that 복음을 city. 전해서 예수 이름을 외치니까 And he proclaimed the name of Jesus Christ. 안전뱅이가 벌떡 일어난 거야. And those who are paralyzed rise 할렐루야. up. Amen. 여러분도 안전뱅이를 벌떡 한번 일으켜봐요. And you must also 그 raise 다음에 up 또 those who 예수 are 이름을 paralyzed. 외쳤더니 And he proclaimed the name of 세상에 Jesus Christ. 중풍병이 싹 나버리는 And 거야. those who are paralyzed, they were healed. 아멘. Amen. 그리고 예수 이름을 딱 외치니까 And as he proclaimed the name of 귀신들이 Jesus, 소리치며 떠나가는 거야. the unclean spirits went 여러분 out of people. 귀신 쫓아내봤어? 귀신? So have you ever exercised 귀신 쫓아내봤어? unclean spirits? 오늘 능력 받고 집에 가서 And when you receive God's power 혹시 today, 예수 안 믿는 and go back to your house, 그 가족 중에 불신자 중에 and if you have an unbeliever in your 이렇게 딱 household, 물어봐 담대하게 you must ask them boldly. 너 이름이 뭐냐? You 이렇게 must 한번 ask them, 물어봐. what's your name? 그러면요 자기 이름을 대면 그건 귀신이 없는 거야. And if they state their own name, 근데 that means they 너 don't 이름이 have 뭐냐 unclean 그럴 spirits in 때 them. But if 내 they say, 이름은 딴 사람 이름을 대고 누구야 이러면 그건 귀신 들어간 거야. my 오늘 name 시험 is 한번 해보라 말 so, 시험. not saying their name, that means 나는요 they have unclean spirits inside of them. 귀신을 하도 많이 쫓아내가지고 Because I have a lot of experiences of 하도 exercising. 귀신을 많이 쫓아내가지고 I had a ton of experience. 그러니까는 내가 귀신 쫓아낸 이거 간증만 해도 오늘 또 예배 시간 다 지나가. If I talk about my 귀신 쫓아낸 testimony 간증 다 할 것 alone, 없어. 내가 40년 붕해하면서 I cannot start on with my 수 sermon. 없는 귀신들을 다 I 쫓아냈어. had a lot of exorcism 아멘. experiences. Amen. 여러분도 귀신 쫓아내는 능력이 임할지어다. I pray that you receive such powers today. 그러니까 빌립이 귀신도 쫓아내고 So Philip cast out 안전뱅이도 unclean 일으키고 spirits, 중풍병자 healed 일으키니까 the lame and paralyzed. 빌립의 말을 들으려고 사람들이 막 쭉 따라다니는데 People gathered in order to listen to Philip. 아멘. Amen. 그 중에 그 성에 누구가 있냐면은 요술쟁이 시몬이라는 사람이 있어요. However, in 시몬. that city there was a man 요술쟁이 named 누구라고요? Simon who practiced 시몬 sorcery. 베드로 말고 Not Simon Peter. 성경에는 이름이 같은 게 There's a 많아요. lot of people with same names in the Bible. 시몬이라는 사람이 야 이게 예수 이름을 외치니까 But Simon the sorcerer 세상에 realized 귀신이 다 the 떠나가거든. demonic spirits went 또 예수 이름을 out. 외치니까 안전뱅이가 다 일어나. And the lame and paralyzed were 예수 이름을 healed. 외치니까 중풍병이 났거든. And everyone who were sick were healed when they 그래서 proclaimed Jesus' 이 name. 시몬이라는 사람이 So Simon 빌립한테 찾아가서 went to Peter, 그거 went to Philip, 예수 이름을 외치는 거 그거 기술을 나한테다 좀 팔으라 그랬어. 돈 주고 and 팔으라. asked a 왜? lesson. 이 시몬은 요술쟁이를 부려서 Asked for a 돈을 lesson. 많이 벌었어. 그 돈 가지고 좀 팔으라 그랬더니 Because Simon the sorcerer wanted to earn 이 a lot of people by 빌립이가요 healing people. 열받아가지고 너는 야 이놈아 And Philip, when he heard 하나님의 this, 은사를 돈 주고 살릴 줄 알아? 살 줄 알아? got so 넌 angry 돈과 and he 함께 said, 너는 망할지어다 이놈아. do you think you can 그래가지고 earn 그냥 빌립이가 두 손을 밀면서 용서해 this 주세요. power 용서해 and grace 주세요. from God? 겨우 So, 살아났어. Simon the sorcerer 그러니까 여러분 begged for 이 his life 하나님의 은사는 돈 주고 사는 것도 아니에요. and forgiveness. So you cannot 아멘. buy spiritual gifts. 이 하나님의 성령 세례가 임하는 것을 내가 오늘도 가르쳐 줄 테니 So I will teach you about 여러분, the baptism of the Holy Spirit today. 성령 세례를 받고 So I pray that you receive it all in mercy 돌아갈지어다. and go back to your houses. 아멘. Amen. 그때에 예루살렘에서 And at that moment, 예루살렘에서 오늘 예배드리가 어떻게 더워요 추워요? so how is the weather for service today? Is it hot or 더워? cold? Is it hot? 안 더워? Is it not hot? 딱 맞아? Is it perfect? 딱 맞다고 생각하면 두 손 들고 하면 해. Say amen with your hands up if you think 그래 it's 그러면 perfect 설교 weather. 5시간 해야지 어떻게 Alright, then I can 하겠어? prolong it for 5 딱 맞다는데 hours. 어떻게 하겠어? Because it's the perfect weather. 이야 진짜 오늘 날씨 좋다. It is. 예배드리기 딱
딱이다 그냥 딱이야. A good weather 딱이야, for 딱이야. service. 이야, 이 상태로 계속되면 딱이야. I pray that it 이제 continues 한 달 like 지나면 이제 또 더워질 거야. Then after a month, it's 더워져도 going to get hot. 괜찮아. But it's fun. 그때는 우산 쓰고 오면 돼. 우산 쓰고. can come up with umbrellas. 파라솔 가지고 오면 돼. 파라솔 가지고. With sun 파라솔 umbrellas. 가지고 오면 되는 거야. 그래서 그때에 이 베드로와 요한이 예루살렘에서 And at the moment, 사마리아에도 복음이 들어갔다. Peter and John 누가? at Jerusalem 빌립에 의하여 realized 복음이 들어갔다. that 이거야, Samaria was 복음이. evangelized by 아멘. Philip. Amen. 그 말을 듣고 베드로와 요한을 거기다가 파송을 했어. And when they heard 사마리아에 that, 파송을 Peter and 했어. John 파송을 해가지고 were sent to that 이제 city. 빌립한테 물어봤지. And they asked 그동안에 Philip, 무슨 복음을 가르쳤냐? What have 그랬더니 you evangelized? 예수 until now? 이름을 외치니까 귀신이 소리치며 떠나갔다. And he said, when I 예수 took 이름을 Jesus' 외쳤더니 name, 그냥 unclean spirits 중풍병이 went out, 났다 이거야. and those who are lame were 아멘. healed. Amen. 그래서 베드로와 요한이 14절 한번 읽어봐요. Peter and John, let's 14절 read. 한번 목소리 읽어봐. Verse 13. 시작. 시몬도 믿고 세례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타나는 표적과 큰 능력을 보고 놀라니라. 14절 시작. 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다 함을 듣고 베드로와 요한을 보내매 그들이 내려가서 저희를 위하여 성령 받기를 기도하니 뭐 받기를? So they prayed that 뭐 they might 받기를? receive the Holy Spirit. 그러니까 빌립 집사님의 복음과 So the gospel 이 베드로와 요한의 복음은 전혀 달라요. sent by Philip and Peter and 이 John's gospel is 빌립이 completely 내려가서 different. 전한 복음은 뭐냐? What is the gospel that Philip sent? 예수 이름을 외쳤더니 When he proclaimed Jesus' 귀신이 name, 쫓겨서 귀신이 demonic spirits went out, 중풍병이 났어. and those who are 중풍병. lame were healed. 안전뱅이가 벌떡 일어났어. Those who are paralyzed 안전뱅이가 rised 벌떡 up. 일어났다요. 아멘이십니까? Let's just say amen. 그 다음에 빌립의 복음 뭐냐? 예수를 믿고 And Philip said, 믿고 물 세례까지 받았어. 물 세례. you must believe in 뭐까지 Jesus 받았어요? and get baptized by the 물 water. 세례. 그러면 자 귀신 쫓아냈지. So he cast off demons 그 다음에 또 물 세례까지 받았으면 and he allowed 사람이 people to get water 구원을 받아요, baptism. 못 받아요? So would they be 구원 saved? 받죠. 물 세례 받으면. People who went 이 through that be 세례는 saved. 구원 받았다고 하는 하나님의 표야 표. So this water baptism is a symbol 여러분도 of 세례 God's 받았어요? salvation. So are 아니 you 물 세례 받았어? baptized with water 물 as 세례 well? 받았으면 아멘 해봐. Say amen if you're 물 baptized with 세례 안 받은 water. 사람은 언제 어느 날 우리 연합예배에서 여기서 물 세례식을 또 If you 한번 할 have not 테니까. received a water baptism, I will do 아멘. it here at Kwanghamun. Amen. 나는 힘들어서 못하니까 조나단 시키면 돼. 그래서 Because it's 전부 다 too 물 세례 tiresome for me, I'm going to let Pastor 안 받은 Jonathan 사람 do 다 it. 받게 할 테니까. 그래서 물 세례까지 받았으면 So if you 이 receive up until the water 사람은요, baptism, 이 사람은 구원을 이미 받은 거야. a person who received that are saved. 근데 베드로와 요한이 내려가더니 However, Peter and John went 뭐라고 down. 말했냐? What did they 베드로 claim? 요한이 두 사도가 저희를 위하여 성령 받기를 뭐 받기를? They came 이게 down 바로 and prayed for them that they 성령 might receive the 세례야, Holy Spirit. This means the 그러니까 baptism of the 예수 Holy 믿고 Spirit. 구원받고 So either 하나님의 believe 자녀가 되고 Jesus, 생명책에 이름이 기록되는 saved, 것과 have your name recorded in 성령 the book of 세례는 life. 완전히 다른 거야, 다른 거. That is completely different from the baptism of the 아멘. Holy Spirit. 그런데 한국 교회는 거의 99%가 However, 99% of 예수 Korean 믿고 churches, 구원받고 they claim believing in 생명책에 이름이 Jesus, 기록되고 being saved, 물 having your 세례 name recorded in the 받으면 book of life, 끝인 줄 알아, and the 끝인 water 줄 알아. baptism. And 그게 they say 끝이 that is 아니라니까요. it. But that is not a completion. 베드로와 요한처럼 성령 받기를 기도해야 돼. But just like Peter and John, you must 이게 pray that they 성령 receive the 받기가 Holy 아니라 Spirit. 성령 세례야, 성령 세례. And this refers to the 성령 baptism of 세례 the Holy 받기를 Spirit. 기도해야 된다 이 You 말이야. must pray for such a 아멘. baptism. Amen. 여러분도 성령 세례 세게 받기 원하시면 아멘. Say amen if you want to receive this 두 baptism. 손 and 들고 아멘. say amen with your hands up. 왜 성령 세례가 중요하냐? Why is this baptism so 성령 important? 세례를 받은 사람과 안 받은 사람은 Because those who received and those who did 금방 not 차이가 receive, 나버려요. there is a huge 예를 들면 difference. 교회를 와도 For example, even though they 성령 come to 세례 안 church, 받고 그냥 거듭나고 if you're only 물 just 세례 rebirth 받고 through water 그냥 교회 다니는 baptism 사람들은 and just come to church, 비가 오는 날은 교회 안 가. if it rains 비가 온다면 교회 안 가. during Sunday, they won't go to church. 여러분들 그렇게 되면 돼 안 돼? Should you be like 그러나 such a thing? 성령 세례 받은 사람은요. However, those who receive the baptism of the 비가 Holy 오나 Spirit, 그다음 뭐야? whether rain, 눈이 오나 그다음 뭐야? snows, or there the 그렇지. gust of wind, 할렐루야. amen. 우리 청와대에서 우리 그 시체 사진 한번 보여줘봐. 시체 사진 Let us 한번 look at the 보여줘봐. corpse picture 이 in 사람들은요 front of the blue 100% house. 성령 세례 받은 사람. These people are 100% 저 those who 청와대 receive 앞에서 the baptism 이 of the 사진 Holy 보여요? Spirit. Can you see this image? 이날이 영하 15도라고 영하 It was minus 15도. 15 degrees that 영하 day. 15도. 그때 이 자리에 누워 있었던 사람 손 들어봐. And raise your hand if you were there 어이구 at 더러 that day. 많네 그래도. There's a 어이구 lot 하나 of 둘 people who 셋 were 넷 다섯 there. 50명. There's about 50 right now. 저기 누워 있었던 사람이 거의 1000명이었거든. So there was 1000명. about 1,000 people who lied there. 1000명인데 이게 본정신냐고. But do you think you could do this in your right state of mind? 수옥순, 너 그때 여기 누웠어 안 누웠어? 눕기는 뭘 누워? 내가 And Mrs. Chu says that 내가 she 사진을 was there. 분석해 보니까 없던데. But she's lying because looking at this image right 정말 now, she's not 말이야. there. 내가 저때 저 다 누워서 철야기도 하자 그랬더니 And I asked 그래 for 했는데 overnight prayer 종로 at that 경찰서장 street. 서장님이
그 박동현 and the 종로경찰서장님이 head chief of Chonglu Police Station. 목사님 만약에 이렇게 저녁에 잠을 재워서 영하 15도거든 저체온증으로 한 사람이라도 죽으면 If anyone 바로 dies, 목사님을 체포합니다 그러는 거예요. because it's too cold, 그래서 내가 I'm going to arrest 체포해 you. And I said, all right, then you 두고 봐 can. 한 명도 안 죽어. Just like no one is going 그래서 to 내가 die in 그래도 this 좀 cold 걱정이 weather. 돼가지고 새벽 2시에 Still, I 나가서 was quite concerned, so I went 죽었나 down 안 into 죽었나 a 발로 한번 차봤어 이렇게. And I checked people 쳤더니 and nudged them with 목사님 my 왜게 feet. 신방 왔어요 또 이래 그래. Seeing that if they're 또 한참 dead or 지나가다 not. 또 발로 차봤어 발로. And I nudged them with my 그랬더니 feet. 안 죽었더라고. And they were still alive. 그래서 한 명도 안 죽었어요. So no one died. 여기에 누운 사람들은 다 성령 세례 받은 사람. Everyone who were there, they're all who 성령 received the 세례 안 baptism 받는 of the 사람이 Holy 누가 Spirit. 이런 짓을 하겠어요? If you 이런 did not 짓을. receive such baptism, who would 결국은 have 여기에 lied there? 누워 있는 이 위력 때문에 영하 15도야. So alas, 이것 때문에 일어난 결과가 뭐냐? 윤석열 대통령이 당선이 된 거야. with such 당선이. efforts, we got to have President Yoon Suk-yeol. Amen. 그냥 윤석열 대통령이 당선된 게 아니요. We did not elect President 내가 Yoon 이 Suk-yeol with 강원 no 운동 weapons. 7년 했다고 7년. I've done this patriotic 그 movement for 결과가 7 years. 최고의 결과가 뭐냐? And as a result 윤석열 of that, 대통령을 당선시킨 것이고 We have gotten President Yoon Suk-yeol. 우리 대한민국이 아직도 연방제로 넘어가지 않고 And our nation 아직도 대한민국이 현재 여러분 한국에 사는 사람들은요 다 이거는 여기 누워있는 시체들의 공로예요. has 시체들의 still not 공로. been handed over to North Korea. 대가 없이 That's 되는 all 게 because 없는 of 거야. the 대가 efforts 없이 to stay in this cold 이해됐어요? weather. We must pay a 아니 왜 price. 반응이 또 시원찮아 여기. You're not responding much right now. 지들이 안 누워보니까 안 It's 누웠으니까 because you are not there. 시쭈구리 해가지고 반응이 말이야. 사진 다시 봐 다시 Let's look at this image 계속 again. 오늘은 설교할 것 없어. 이것만 보여주면 돼. 계속 No need 이 to give a 사진만 계속 sermon. 봐야 돼. I should only just show this image. 박수 쳐 박수 쳐. 여기 Let's give a 박수 big 쳐. round of applause. 그러면 다시 대한민국이 위험해질 때 여러분들은 가문광장에 다시 한번 누울래? And when Korea faces another danger, 영하 do you 15도 될 want 때 한번 to 누워볼래? sleep at Gwanghwamun 내가 again? 볼 때는요 나라가 아주 위험해졌어요. And I think that 아주 Korea is going to 위험해졌어요. face a huge crisis. 이번에 대통령 선거 6월 3일 결과에 따라서 According to the results 대한민국이 북한의 연방제로 넘어갈 수도 있고 of the June 3rd emergency election, we might be handed over to North Korean federalism. 보통 국가가 건국 후 다시 말해서 해방 후 80년 동안에 So for 오늘같이 위험한 때가 없었어요. 80 years since our liberation, we have not faced 6.25보다가 such a 더 big 위험해. crisis. This is far more dangerous than the 6.25는 Korean 미군이 War. 와서 메가드 장군이 인천 상륙작전에서 우리가 이겼지. Because during the war, 지금은요 MacArthur helped us. 지금 북한이 대한민국 정치, 경제, 사회, 군사, 외교, 문화, 교육, 언론까지 And dispatched the U.S. troops here. 완전히 장악 다 했다. However, right now North Korea has 그래서 infiltrated all 윤석열 sectors of our 대통령이 society. 탄핵된 것이 다 이게 북한의 짓이에요. 북한의 짓이. And that's why President Yoon Suk-yeol 북한의 was 짓이라고. impeached by North Korean orders. 어제 윤석열 대통령께서 저 하도 깡알대니까 국민의힘 정당에서 탈당한 거 알아요 몰라? And yesterday, President Yoon 알지? Suk-yeol exited his own 윤석열 party. 대통령님 다른 데 가지 마시고 President Yoon Suk-yeol, you don't need to go to 자유통일당으로 other 오세요. parties, 자유통일당. but you must rather come to Free 그러면 Unification Party. 우리가 통일 대통령 만들어 And 드릴게요. we'll make you a president of Free Unification. 통일 대통령 만들 수 있어 없어? So can you make him a president 있지? of Free Unification? Yes, you can. 아니 왜냐하면 내가 여러분들이 저 이게 선거운동하는 게 아니고 내가 확인하기 위해서 This is not just 여러분 지금 election 여기 와 있는 activity, 여러분 but let me 여기 just 끝도 안 보이는 여러분 중에 Among you 여러분들 crowds, 다 자유통일당에 가입한 사람은 두 손 들고 만세. Raise your hand 들고 and 있어 say, 들고 "Long 있어 들고 live 있어요. Korea." 윤석열 If you have 대통령 been 이거 보세요 registered 이거 to 보세요. SJP, 봐요 then 여기 you look 다 at this. 자유통일당의 당원이란 말이야 당원. Everyone is a party 그러니까 member 빨리 of the 오시라고 FUB. 일로 So you must quickly 빨리 come to 오셔서 our party. 오시면 통일 대통령 만들어 드릴 Then we will make you 테니까. president of Free 우리는 Unification. 북한의 빨갱이보다 훨씬 더 무서운 거야 우리는. We have far more strength than the North Korean communists. Amen. 두 손 들고 아멘. Amen with your hands up. 할렐루야. Amen. 우리가 지금 여기 예배 모인 주제가 뭐야? So why 예수 did we 한국 gather 뭐라고? here? For the gospel unification of 예수 한국 Jesus 복음 Christ. 통일을 위해서 그러려면 여러분과 저의 힘으로는 안 돼. For that to happen, we cannot do this by 성령 ourselves. 세례가 강타해야 돼. We must be struck by the baptism of the Holy 믿습니까? Spirit. Do you believe in 성령 this? 받으라. 두 손 성령 받아 헌벽 준비. 성령 받으라. 성령은 세계 하나님 성령. 아멘. 성령 받으라. 예수 내게요. 예수 내게 말씀하소서. 아버지 아멘 할렐루야 할렐루야 성령 받아 성령 받았네 은사 받아요 은사 받으라 예수 내게 말씀하셔서 은사 받으라 예수 내게요 아멘
찬양하는 우리의 얼마나 아름다울까. 주님의 찬양하는 모든 순간 내 마음 주님께 주님 주님께 찬양 드려요. 높이 들고봐 주님께 찬양 서로를 사랑하는 우리 아버지 사랑하는 모든 사랑 사랑하세요. 두 손을 높이 들고 주 예수 복음을 전파하는 우리의 아버지 전파하는 모든 내 마음 주님 복음을 전파하세요. 높이 들고 마음을 모아 복음을 전파. 아멘. 할렐루야. Amen. 자, 사도행전 10장을 한번 넘겨봐서 So let's read 10장에 Acts 10. 10장부터 한번 1절부터 한번 읽어봐요. Starting from verse 1. 시작. 가이사랴에 고넬료라 하는 사람이 있으니 아. 이달리아데라 하는 군대의 백부장이라. 또. 그가 경건하여 온 집으로 더불어 하나님을 경외하며 또. 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니 또. 하루는 제9시쯤 되어 환상 중에 밝히 봄에 하나님의 사자가 들어와 가로되 고넬료야 하니 아. 고넬료가 주목하여 보고 두려워 가로되 아. 주여 무슨 일이니이까. 아. 천사가 가로되 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달하여 기억하신 바가 되었으니 아. 내가 지금 사람들을 요바에 보내어 아. 베드로라 하는 시몬을 청하라. 자, 계속. 저는 피장 시몬의 집에 우거하니 아. 그 집은 해변에 있느니라 하더라. 아. 마침 말하던 천사가 떠남에 고넬료가 집안 하인 둘과 종졸 가운데 경건한 사람 하나를 불러 이 일을 다 고하고 요바로 보내니라. 아멘. 잘 들으세요. So 지금부터 listen up. 잘, 점점 강도가 더 높아져야 돼. So you must go to upper level. 이탈리아의 전투 경찰이야. 전투 경찰. Advanced 뭐라고요? level now. There is 오늘은 여기 경찰관들이 한 명도 안 나왔어. a 왜 안 centurion. 나왔냐? And there 우리를 are 믿는 no 거야. policemen here today because they 가문 trust 예배는 us. 절대로 사고 안 친다. They trust us that 봐요, Columbus 한 is 명도 not going to 없더라. make any 경찰들이 mess 한 명도 없어. up. But there are no police 이렇게 officers 우리가 here. 신용을 얻었어. 신용을. So we have earned credit. 아멘. Amen. 근데 이탈리아의 전투 경찰이야. So there was 전투 경찰이 고넬료라는 사람이 있었는데 이 유대인들이 원래 데모를 잘한단 말이에요. the 유대인들이. Jews, they're very good 다른 at protesting. 나라들은요 로마가 탁 점령해버리면 All other nations, 씩소리 안 하고 가만히 있어. when Rome controls 근데 them, they 이 cannot even stand a 유대인들은 chance. 민족성이 뭐냐? However, the Jews, 다른 나라가 와서 딱 점령하면 죽기 살기 3.1 독립운동도 하고 그래. when they 우리나라도 are infiltrated by 비슷해. other nations, 꼭 나라가 망한 뒤에 뭐 독립운동한다, 뭐 상해 they 임시정부한다. cause 아이고 patriotic and liberation 정신 나가지고 movement, just 말이야. like our nation. 그래서 When our nation is already 이 handed over, 유대인들이 원래 저항을 잘하니까 So Jews, because they're good at resisting, 고넬료가 대대장이에요. 대대장. Cornelius, 뭐라고요? he was a centurion, 뭐라고? centurion of a regiment. 대대장이면 밑에 부하가 몇 명이냐면 이건 황준 장군한테 물어봐야지. 대장이면 부하가 몇 명 있어요? 얼마요? 1,000명? 오, So 세네. he would have 1,000 고넬료 people 부하가 underneath 1,000명이나 him. 있어. 1,000명. 1,000 1,000명 people 있는데 underneath him. 그런데 이 사람은 참 대단한 사람이야. And he was a great man. 유대인들의 데모를 진압하라고 보냈는데 He was sent to stop the 거기서 Jews' 뭘 배우냐? resistance. 이스라엘의 하나님을 배운 거야. But what did he learn there? He learned God of 아멘. Israel. Amen. 참 사람이 복 있는 사람은요. So he's a very 다른 blessed man. 거야.
할렐루야. Very blessed man. 오늘도 여기 길 지나가다 구경하다 오던 사람들은 빨리 여기 와서 설교 들어 설교. Even here today, if you're 그럼 walking by 고넬료 the 같이 streets and 복을 받는단 listening 말이야, 복을. to this gospel, then you must 그래가지고 quickly come here. 그래서 이게 이제 고넬료가 이제 하나님을 배워가지고 So Cornelius got to learn 하루에 about 3번씩 God. 시간을 정해놓고 기도를 해. And he designated 3 아침, times a day and 점심, prayed. 저녁에 기도를 Morning, afternoon, 하는데 and night. 갑자기 천사가 나타나서 And suddenly 천사가 an angel appeared before him. 누가 나타나요? An angel. 여러분 천사 만나본 적 있어? So have you all met an angel? 있기는 뭐 있어. 아이, 참, You don't have such experiences. 그럼 나는 천사를 만나봤을까 안 만났어? Then do you think I've met an angel myself or 기본이지 not? 기본이야. Yes, of 기본이야. course. 아멘. Amen. 그러니까 천사가 딱 나타나서 하는 말이 So angel appeared before him and 고넬료한테는 말이 said, 고넬료야 Is it Cornelius? 너가 그동안에 어려운 사람을 도와주고 너 구제가 하늘에 상달하였다. Your prayers and your gifts to the 여러분 needy 오늘 have 이 gone 예배도 up to 하늘에 a 상달할지어다. memorial before God. So even for you as 상달되기 well, like you have 원하시면 such 아멘. experience. Say amen. 두 If you want 손 your 들고 prayers to 아멘. go up. Say amen with 다섯 your hands up. 주여. All after me and say Lord. 다시요 주여. Once again say Lord. 모든 것들이 상달되는 게 있고 Some 상달 안 되는 게 things 있어요. are lifted up to God, but some things are 아멘. not. Amen. 모든 것들이 상달되는 게 있고 안 되는 게 있는데 오늘 이 예배는 다 하나님 보좌까지 상달될지어다. However, our service today must go up 이건 to the throne of 상달되게 돼 있어. God. Yes, it is surely going to be lifted up to 아멘. God. Amen. 그래서 고넬료가 천사가 찾아왔단 말이야. So angel appeared 내 before 구제가 Cornelius. 하늘에 상달했다. And he said, your prayers and your gifts to the 천사가 needy 하는 have gone 말이 up. 뭐라 But 그러냐면 what did he say next? 내비게이션을 보내준 거예요. 내비게이션. 요즘 말로 말하면 약도를 보여준 거예요. 약도. Just like a map. 지금 너는 빨리 사람들을 저 요빠에 있는 시몬 피장의 집 베드로 And he said, send a 베드로를 man to 빨리 Joppa 불러다가 and get Simon, 부흥회를 하는 거예요. 부흥회. who is the tanner. 뭘 And you 하라고요? must have a revival 뭘 하라고요? seminar at his place. Amen. 자, 내가 로마서 11장 가서 내가 설명할 텐데 I'm going to explain this at 성령 Romans 11. 세례는요. But the baptism of the Holy 성령 세례는 Spirit, 성령으로 거듭나고 뭐하고 이런 것은 다 뭐 방송 설교 듣고 뭐 듣고도 할 수 있지만 getting reborn through the Holy 성령 Spirit, 세례는요. 사람과 사람이 부딪혀야 되는. getting a mirror rebirth to salvation. 믿습니까? You can do this through broadcast 아니 그러면 services. 천사가 Before the baptism of the 내려와서 Holy Spirit, you 바로 must be there 천사가 hands 말이야. on. 바로 지난주에 홍동명 나하고 토크하는 거 들었죠? So have you listened to my 들었어, 안 conversation with 들었어? Pastor Hong Dong-myung? 그럼 바로 last week? 천사가 바로 그냥 성령 세례를 집행하면 되지. So the angel could 홍동명처럼 have 집행하면 되지. immediately, directly. 근데 홍동명도요 그냥 된 게 아니고 그때 나한테서 안수 받고 가서 된 거야. Impose the Holy 그러니까 Spirit 다 접촉을 to 통하여 이루어지는 거야. Cornelius. 접촉을 But just 통하여. like my instance with Pastor 아멘. Hong, he allows us to have physical 아멘. contact. Amen. 내가 어느 날 몸이 조금 좋아지면 If I get 내가 여기 healthier 있는 one 저 day, 눈에 보이지 않는 끝에까지 내가 전부 안수하면 다 한번 I'm 해버려. going to do a laying of on my hands. 내가 전국에 큰 체육관마다요 부흥회 안 한 데가 없어. 장춘 체육관을 I've done 비롯하여 revival seminars in all 그냥 stadiums 뭐 of this 저기 nation. 뭐 구덕 부산의 구덕 체육관 Whereas Changchun Stadium or Kudok 그 다음에 Stadium, 또 뭐 울산의 뭐 동천 체육관 뭐 Dongcheon 더 Stadium in 광주에 Ulsan, 있는 그 무슨 체육관 뭐 and in Gwangju 뭐 as well. 모든 체육관 집회를 할 때에 When I go 집회를 했다는 게 중요한 게 about a 아니고 nationwide revival seminar stadium, 한국에서요 내가 이 대형 교회 대형 체육관에 집회 안 한 데가 거의 없어요. 다 I've gone 했는데 to all the biggest stadiums. 그런데 집회한 게 중요한 게 아니라 However, it is not important that I had a seminar 내가 내 there. 성질을 못 이겨서 저 뒤에 2층에 But I want to tell 애기 you, 업고 있는 애기 엄마까지도 내가 안수를 다 해요. because I was a man with zeal, 어디까지 I went 안수하냐? all the way to the second floor. 그러니까 방언 터질 때까지 And reach my 머리를 hands 붙잡고 to 안 놔줘. a lady who 머리를 붙잡고 carried a 머리 붙잡고 baby 계속 머리 붙잡고 흔들면요 who was hiding from me. 방언을 지가 지어세요. 왜? And I reached all the way 머리가 to that 머리 woman. 뜯기니까 아프니까 레블레블레블레 So I would force them to have 그러니까 내가 여러분 언제 한번 안수하면 The 내가 spiritual gift of 내가 tongue. 머리를 다 잡아뜯으면서 방언 터질 때까지 because 내가 안 I 풀어주고 was right in front of them. They were forced 아멘. to make up tongues in front of me. 육군사관학교 42기 최태한이라고 있었는데 그거 나한테 잘못 걸려 들어가지고 There was a man named Mr. Choi 군대 대위로 제대해가지고 who was at a 나를 military 찾아왔어. academy. 날 찾아와가지고 And he visited me one day. 어느 신학교를 가면 좋냐고 그래. And he asked me, what seminary 사실은 school should I go to? 육사 출신이니까 Because he was 그리고 from a military 중대장까지 academy. 마쳤거든. 중대장까지 42기요 42기인데 그런데 어느 자기는 목사님 설교를 듣고 내가 육군사관학교에서 붕괴했단 말이야. And I had a revival 육군사관에서 seminar 붕괴할 때 at a military 걔가 academy. 은혜를 받은 거예요. 은혜를. And he received 은혜를 grace 받고 from 확 my 뒤집어진 sermon 거예요. 확 뒤집어진 at that 거예요. instance. And he was 뒤집어져가지고 completely transformed. 대위로서 7년 마치고 육사 나오는 사람은 7년을 의무적으로 해야 돼. And you have 7년 to be in this 마치고 military 바로 academy for 7 years. 제대하고 And 나를 after he 찾아왔어. graduated, he 나도 visited me. 목사님한테 은혜 받아서 목사 되려고 그러는데 And he 어느 told me, I 신학교를 want 가면 to become 좋냐 a 그래. pastor like you as well. 제일 Which 좋은 seminary should I go 신학교가 to?
대한신학교 야간이다, 야간. The greatest seminary school is Taean Seminary School, a 내가 나온 nighttime program. 신학교를 소개했더니 The program 진짜 was 거기를 on that 다녔어. day. 진짜 And he 거기를. actually went there. 아이고. 그래가지고 이야, 이 육사 정신이요, 이게 보통이 무서운 게 아니야. So these zeals and 그래서 난 passions 우리 요셉이도 나는 육사를 한번 보내려고 of 그랬는데 military officers, 육사 안 나오는 사람은 인간이 아니야, 인간이야. 얘가요, You cannot 내 overcome 운전을 최태한 전도사가 그때 전도사였어. And Mr. 전도사가 Choi was a youth 내 pastor at the time. 운전을 5년 했어, 5년. and he drove for me, 몇 년 했다고? and he drives my 신학교 car 졸업할 for 5 때까지 years. 내 운전을 5년 한 거야. He was my 5년 personal 하는데 driver. 예를 들어서 이제 내가 이제 시간이 바쁘니까 서울에서 대구까지, 우리 교회에서 대구까지 And if I were to 2시간 go 안에 to 가야 된다. Seoul from 2시간 안에 가야 되거든. 원래 정상으로 가면 4시간 걸려, Daegu 4시간. to Seoul, it takes 4 근데 hours. 2시간 안에 가야 된다 그러면요, And if I tell them I'm to be there 얘가요, by 2 hours, 경찰차도 다 따돌리고 갓길에 해서 2시간 안에 도착을 딱 시켜버려. he would run a police 이야, car 나는 거기서 육사가 뭔지를 아는 거야, 육사가. and take a 수단 train. 방법 필요 없어. That is 경찰하고 what I 딱지 learned. 뛰는 건 그거는 뭐 다 The 목사님이 medal of 책임지겠지 military 하고 officer. 그냥 막 He does not even care 갓길로 about 달리고 police 막 officers. 세치기를 해서 말이야. 1차선에서 3차선, 3차선에서 4차선을 왕래하면서 Just drove and drove 대구까지 2시간 안에 and 딱 changed 도착시키는 거야. lanes. 내가 거기서 감동을 먹는 거야. So I was very touched by that. 이야, 이게 육사가 이게 보통 무서운 게 아니구나. I 이게. recognize the military academies are great 그리고 places. 세상에 내가 이제 새벽기도 이제 딱 마치고 And after my early morning prayer 호텔에 들어가서 service, 한잠 잘라 그러면 I would go 얘가 inside my 1시간 hotel 전에 먼저 일어나서 to take a nap. 대구 시내를 다니면서 조중동 신문을 다 구해가지고 And an hour before 내 that, 문 he 앞에다 would 딱 갖다 collect 놓는 거야. morning 요걸 뭐라 newspapers. 그러냐, 육사정신이라 그래. But what do we 육사정신. call this? The medal of military 그러니까 officers. 김수열 지금 육사 몇 개요? 33기? 그러니까 김수열 말이야, 얼마나 내 말 잘 듣는가 봐요. That is why Mr. Kim Seo is 내가 very 시킨 대로 그대로 하잖아요. obedient to my 이게 command. 육사란 말이야, 육사. Because he graduated the military academy. 난 육사를 난 새롭게 보는 거야, 육사를. 응? So I have a completely 그래가지고 different eye 근데 요즘 육사들은 개판됐다고 그러대. for such military 요즘 육사 officers. 애들은 뭐, But they're not 어? so strict these days. 여학생하고 말이야, 그 여학생을 왜 받아? 그 육사에서 여학생을 왜 받냐 말이야. 참나 정신 나가지 말이야. 그래가지고 막 성폭행해가지고 막 쫓겨나고 말이야. Because there's a lot of 그래서 근데 이제 최태한 얘기인데 신문을 다 걷어다가 내 앞에다 딱 갖다 놔. So he would collect 야, newspapers and 내가 give it to me 감동을 at 먹네, morning, 감동. and I would be touched. 여러분들도 정가훈 목사에게 좀 감동 좀 시켜봐. So you must also touch my heart. 아멘은 3분의 1도 안 했어. Not even 1/3. Say 설교 amen right 파업. now. I'm going to 설교 quit 파업. it. 민노총도 파업하는데 뭐 내가 왜 파업하네. I'm going to quit it. 설교 파업해야 돼. 그럼 내 말 잘 들을래요? So do you want to obey? 두 손 들고 아멘 해봐. Say amen with your hands up. 우리는 죽어도 어떻게 So even though we die, 살아도 확실해? die together, and if we live, 앞에 we 것만 live 해봐. together. 죽어도 같이 죽기를 원하는 사람은 두 손 들고 있어. Say, 두 손 when 들고 we 서봐. want to die 윤석열 together. 대통령님 이것 좀 봐줘. 이거 좀 봐서 President 봐요. Yoon Hak-yeol, look 우리는 at this 생명을 건다 그러잖아. 같이 죽어도. We are 그러니까 절대로 우리는 북한한테 연방대로 안 뺏기고 우리나라를 지킬 것입니다. We're going to stick together. We're going to protect our nation from North Korea. 기분 좋다. Amen. 기분 좋다. I'm so glad. 참나 갑자기 또 내 나이가 어때서를 부르고 싶어서 I want to 기분만 sing my 좋으면 favorite 지금 song. 내 나이가 어때서 불러요. 야야야를 한번 부르고 싶어 지금 신바람인지 났어 지금. 그래가지고 최태한이가 내가 이제 저녁 예배 마치고 안수를 딱 하면 So Mr. Choi, 방언이 터진 놈도 있고 안 터진 놈도 있어. when at night I 성령 lay my 세례가. hands for 근데 baptism of the Holy Spirit, some people 날 would 보고 not be 그래. able to speak in 목사님은 tongues. 피곤하시니까 And he 안수 told 한번 me, 했으니까 들어가래. Pastor, 나머지는 because you're so 지가 다 tired, 한대. 지가. You can go back to our hotel. These other people who did not 그래서 receive the baptism, 우리 I'm 집 going to 사람이 take care of them. 반주를 끝까지 해야 되니까. Because my wife would have 그래서 to 나중에 accompany 최태한 네가 어떻게 방언을 터뜨리는가 봤더니 with her piano till the very 방언을 end. 못 받은 사람, 내가 1차 안수에서 방언이 안 터진 사람은 How- 최태한이가요 옆구리를 발로 쳐버린다. How did Mr. Choi force other people to receive this baptism? He would kick them in the 아하, side. 방언 터지는 방법이 옆구리를 발로 차는 방법도 있고 So if you kick people on their sides, they can 옆구리를 have 발로 차는 방법도 있어. the power of tongue. 그러니까 이렇게 하든 저렇게 하든 여러분들은 성령 세례를 받아야 돼. So no matter what, you must receive 그래서 the baptism of the Holy 고넬료한테 Spirit. 하나님이 내비게이션을 보내준 거야. So God sent a 베드로가 navigation to 있는 Cornelius. 욥바의 시몬 피장의 집에 있다 이거야. He said, "There's 그래서 Simon, a tanner at 사람들을 Joppa, 거기다가 보냈어. and you must send men to there." 하나님이 환상 중에 다 보여준 거니까. God showed them 거기 through a 가면 vision. 베드로가 있다. 야, 베드로를 He said, if you go there, 데리다가 there is Peter. 뭐 하냐? 일반 설교하지 말고 And with Peter, you must not 성령 just have a 집회하라는 거예요. regular 성령 service, 집회. but you must have a revival 무슨 집회요? service. A revival 무슨 집회? service. What kind of service? 그래서 이 고넬료의 하인들이
요빠 시몬 피장의 집에 있는 베드로를 가서 대문을 들렸어. So Peter's men went to Peter's house. 여기 Cornelius's men 베드로라는 선생님이 계십니까? went to Peter's house and knocked. 그때 마침 베드로는 뭐하냐? 참 이 사도들의 기도 생활이 얼마나 철저했다는 걸 And do you know 알아야 how strict the apostles were in their 밑에서 prayer life? 1층에서는 여자들이 밥을 하고 At the first floor, the women were 그 cooking. 사이에도 베드로는 옥상에 올라가서 Even during the split second, 옥상에 Peter went up 올라가서 to his room 기도하는 거예요. and 기도. he started to pray. 뭐 한다고요? He prayed. 아, 왜 반응이 Why are 시원찮아요? you not responding? 뭐 했다고? What did they do? 사도들이 이렇게 시간이 짬이 있어도 기도했다 이거요. So these apostles 아멘. prayed at any second of the 나도요 day. 시간만 있으면 기도해. 시간만 For 있으면 me as well, I pray 여러분도 whenever I 시간만 have the 있을 time 때 to do so. 기도할지어다. So you must pray as well. 그래서 기도를 하는데 옥상에서 기도하는데 Whenever you 갑자기 have the time. 하늘에서 환상이 보이는데 보자기가 내려왔어. And suddenly he saw a vision 보자기가 from 내려왔어. heaven, 보자기. and a 보자기가 blanket came 내려왔는데 down. 구약 성경에 먹지 말라고 한 이 짐승이 세 가지 있어. And there are three kind of meats that the Old 물고기 Testament 그러면 orders 물고기 to not 중에는 eat. 비늘이 없는 뱀장어 이런 걸 먹으면 안 되는 Fishes 거야. without 구약 scales, 성경에. like an eel. 그 다음에 땅의 짐승들 중에서는 대색인지를 안 하는 것. And animals that should 대색인지를 not 안 하는 redigest 것은 their food. 먹으면 안 되는 거야. 그러니까 You 소는 must not 먹어도 eat 되는 them. 거야. So you can eat 말은 animals 먹으면 안 like 되는 cow. 거야. 그러니까 한번 풀을 뜯어 먹었다가 다시 꺼내가지고 다시 입을 씹어서 대색인질 알아요? So do you know what a redigest means? 좀 아스파트 출신해가지고 대색인질 알아? Do you know what animals that 대색인질이 redigest 뭐야 are? 그럼? 뭐라고? What do they do when they 풀을 먼저 redigest? 뜯어 먹었다가 배에다 넣어놨다가 다시 They initially 꺼내가지고 store the 다시 grass they 씹어 먹는다 이 말이야. 알았죠? Redigested. 그 다음에 새는 birds. 날든지 기든지 둘 중에 하나 해야지. 날고도 하고 키고도 하는 것은 먹으면 안 돼. If a 그 bird 이중성격, both 이중성격. 이중성격은 먹으면 안 된단 말이야. And flies as well. 이게 구약 You 성경에 must not eat 금지된 it. 짐승들이야. So these were 그런데 prohibited animals from the 하늘에서 Old 보자기가 Testament. 내려왔어. However, 베드로가 기도하는데 환상 중에 a blanket came 내려왔는데 down. 보니까 성경에 먹지 말라는 짐승들이 다 오글오글하고 보자기에 쌓여서 And 내려온 all 거야. kinds of animals that you 근데 were not supposed to eat were 하나님이 there. 뭐라고 말하냐면 Then what did 베드로 God say to him? He said, Peter. 한번 따라해봐. 베드로 Spell after me, say Peter. 하나님 음성처럼 흉내 좀 내봐. Let's mimic God's 다시요. voice. 베드로 Say Peter. 하나님 음성 좀 비슷하게 한번 해봐. 다시 베드로 So once again, let's mimic God's voice. 잡아먹으라는 거야. He said, kill and eat. 잡아먹으라니까 베드로는 원래 시오니즘의 사람이야. So Peter, 구약 성도란 말이야. 구약 성도. he is a congregation of the Old 주님 Testament. 성경에 이게 먹지 말라고 했는데 And he 저는 said, 안 먹습니다. God, 하니까 you commanded me to 보자기가 not 하늘로 eat 올라가 this 버렸어. beast. So the blanket went back 잠시 up. 후에 보자기가 다시 내려왔어. But then the 똑같은 blanket came 짐승들이 down 담겨 to him 있어요. again with the 다시요. same kind of 베드로 animals. And he said, 하나님 음성 하기가 그렇게 Peter. 다시요. 베드로 He said, Peter, 잡아먹으라. kill and eat. 주여 나는 이런 거 절대 먹지 And he 않습니다. said, not so, Lord. I 그랬더니 cannot 다시 eat such 올라갔어. animals. 세 번째 다시 내려왔어. So this 보자기 내려더니 sheet went up again. 베드로 But it descended 따라해봐요. again. 베드로 And God said, Peter, 잡아먹어 이 개새끼야. kill and eat, you bastard. 뭐 그래 먹지 이 개새끼가 말이 I tell 많아 you 이 to eat, you must 개새끼가 eat. 말이야. 그런데 그 사이에 바깥에서 누가 대문을 막 두드리는 거야. But in the split second, someone knocked 여기에 on his door. 베드로라는 사도가 있습니까? And 하고 they said, 말들어. is there an apostle named 그래서 Peter here? 베드로가 기도하다가 So Peter, during his 대문에 prayer, 내려갔더니 came down to his door. 그 누구 찾으러 왔어요? And he asked, 베드로 who are you 선생님 looking 여기 for? 계십니까? And 내가 the man said, 베드로요. are you Peter? 왜 왔어? He 그랬더니 said, yes, I am. 우리 이탈리아의 전투경찰 이 고넬료란 이 우리 대제장이 계시는데 We are servants of Cornelius, the centurion. 날마다 하루에 3번씩 기도하다가 And during his 천사의 지시를 받고 during his time of prayer, he 베드로 received a vision 선생님을 from an angel, 데리다가 성령 집회하라 그랬습니다. 성령 And he 집회. received an order. 무슨 집회? saying that you must have a 이야. revival seminar. 그 참 이상하네. And Peter thought to 아니 himself, that's very 나는 weird. 유대인이고 I'm a Jew. 아니 고넬료는 이방인인데 Cornelius is a 원래 Gentile. 이방인하고는 그때 밥도 먹으면 안 되는데 I'm not even supposed to eat together with a 이게 무슨 Gentile. 이단이 왔나? So maybe 그런 he's 사이에 베드로한테 임했던 오순절날 임했던 성령이 a cult member. 뭐라고 말하냐면 However, 이렇게 the 말하네. Holy Spirit that was 안심하고 따라가라. given to him during the 따라가라. 안심하고 Pentecost told him, 따라가라. you 그러니까 must 성령 follow 받아야 me. 되는 거야. 성령. And that is why you must 세게 receive the baptism of 받을지어다. the Holy Spirit. Receive 성령의 the 음성을 들을지어다. and receive the voice of 성령의 the Holy 음성을 못 듣는 Spirit. 사람은요 If you do not know the voice of the 다 Holy Spirit, 인간의 이성적으로 자기가 판단하는 거야. you only 성령의 음성을 들어야 돼. judge with your logic, but you must 믿습니까? rather listen to the voice of the Holy 그래서 Spirit. Do 베드로 you believe in 속에 this? 오순절날 임했던 성령이 So this Holy Spirit that was 안심하고 given 뭐하라? to Peter 따라가라. during the 가서 따라가라. Pentecost told him, 그래서 베드로가 따라가기는 따라가는데 trust in them and follow. 야 내가 이거 이단한테 걸렸나? And he thought to himself, 어떻게 am I? 이방인 집에
날 보고 오라 그랬냐? held captive by a 그래서 cult 이제 member. 딱 갔더니 세상에 고넬료하고 This is unheard 고넬료 of. 부대원들이 1000명이 And when he went there, 그 전투 경찰들이 다 베드로한테 막 절을 하는 거야. Cornelius and his 그 men bowed 베드로가 down to Peter. 절하지 마라. And Peter said, 절은 "Do not bow 하나님께만 down 하고 to him. You must only 사람에게는 bow 절하면 안 된다 이거야. to God." 아멘이십니까? As they say, Amen. 그래서 고넬료한테 물었어. So he asked 어찌하여 Cornelius. 따서 어찌하여 How come? 나를 오라 하였냐? How come do you tell me to come? 오늘날 내가 하루에 3번씩 기도하는데 천사가 내려와서 베드로 사도님을 모시고 And Cornelius 성령 said, 집회하라 그랬습니다. During the 9th hour when I 그래서 prayed, God 베드로가 told me to have 야, 참 이상하다. a revival 어떻게 seminar 이런 with 일이 you. 있나? And Peter thought this is very strange. 그래서 베드로가 이제 그때 나같이 이렇게 세게 설교도 안 하고 And Peter, 야, 자꾸 의심하는 거야. he was very 내가 gentle 진짜 in 여기 his 잘 sermon. 왔나 못 왔나. Not like me. And he 그리고 또 doubted 이렇게 himself. 말했어. And he said, 내가 여기 왔다는 거 절대 요한하고 야고보한테 말하지 마. do not tell 그 John 말까지 and 했어 또. Jacob, John 절대로 and James that I am here. 예루살렘의 사도들한테 말하지 마라. Do not tell the 말하면 apostles 내가 of 이단으로 Jerusalem. 물리니까 If you tell them 절대 this, 말하지 I'm going 말고 to be considered a 설교를 cult 했는데 member. So he started to 세게도 안 give 하고 his sermon. 그냥 시쭈구리하게 설교하는 거예요. He started to 시쭈구리하게. open his mouth, but he was not that 나는- fervent in the sermon. 이렇게 말한 거야. 나는 And he said, 다시 따라해봐. 나는 he said, 이 세상을 창조하시고 이 세상을 창조하신 하나님이 사람으로 오신 예수를 나는 직접 만나본 적이 있어. I have seen God who 아멘. descended to here. 이렇게 in this 베드로가 sermon. 설교를 시작했어. Jesus with my own eyes. This is how he started 이 his sermon. 설교를 딱 시작을 하는데 as he- 시작하는 중간에 He started this sermon. 갑자기 하늘문이 열리면서 But suddenly the heavenly gates opened. 오순절날 임했던 성령 세례가 강타하기 시작한 And the baptism of 거야. the Holy Spirit that struck them down 할렐루야. struck them once again. 그래서 거기 대대원들 1000명이 다 방언을 다 So all the 받고 men of Cornelius 전부 다 them 방언이 received 다 the power of 터진 tongues. 거예요. They all got to speak in tongues. 아멘. Amen. 이때 내가 황준선 장군님을 불러내가지고 And I 그 must have 대대원들 Pastor 어떻게 Hwang 방언 받았는지 또 한번 시켜봐야 되는데 And asked him how 그래서- he evangelized them. 그래서 이게 성령이 강타하기 So 시작했어. the Holy Spirit started to strike on them. 부대원들 전체 이탈리아 전투경찰 전체 1000명이 And all 전부 다 his 성령세를 받고 all 방언이 1,000 of them 터져가지고 received the baptism. 그날부터 뭔 일이 It 생겼냐. started from then. 바로 그 사건부터 이게 로마가 복음화된 거예요. 로마가. Rome was evangelized. Amen. 고넬료하고 전투경찰 1000명들이 성령세를 받아가지고 Cornelius and his 로마를 1,000 men 복음화시켰단 received 말이에요. the baptism of the 로마를. Holy Spirit and 이해가 evangelized 돼요? Rome. Do you follow through? 이해됐으면 아멘 해봐요. Say amen if you follow through. 두 손 들고 Say 아멘. amen with your hands up. 그러니까 여러분도 예수 한국 복음 통일을 하려면 So if you want the 뭐부터 gospel 받아야 돼? communication of Jesus 성령세례. Korea, what must you first have? 성령세례부터 세게 받아야 돼. The Holy 세게. Spirit. You must receive this 믿습니까? immensely. Is this 11장 amen? 14절 읽어봐요. 11장 14절부터 읽어봐요. Acts 4장 11, 11장 14절. 잘 한번 14. 이거 이 중요한 핵심적인 말이야. 한국에 있는 30만 목회자들이요. 요 성경 구절을 꼭 들으라. To all 300,000 pastors, you must memorize this Bible 정강훈을 verse. 비판하기 위해서 유튜브로 들어온 사람들도 And even 요 those 성경을 꼭 who are 들으란 listening 말이에요. 요 to my service 성경을. to criticize me, 요 you 성경을 must 듣고 listen to 깨지란 this 말이에요. passage. 깨지란 말이야. And you must 읽어봐요. surrender. 시작. 내가 말을 시작할 때에 성령이 저희에게 임하시기를 처음 우리에게 하신 것과 같이 하는지라. 자, 내가 말을 시작할 때에 As I began 내가 to speak. 말을 뭐 할 때? What did I start to 뭐 할 do? 때? To speak. 그 다음에 10장 44절부터 한번 읽어봐요. 10장 44절. And then Acts 10, 자, 44. 10장 44절 읽어봐요. 시작. 베드로가 이 말 할 때에 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 베드로와 함께 온 할례 받은 신자들이 이방인들에게도 성령 부어 주심을 인하여 놀라니. 아멘. 오늘 또 동일한 역사가 And I 임할지어다. pray that such an incident also 따스합니다. happens. 주여 God after me and say, Lord, 주시옵소서. give this to me. 그래서 11장 다시 14절로 다시 넘어가면 Go back to Acts 자, 이 14. 결정적인 성경을 잘 알아야 되는 거야. You must know this key passage. 시작. 내가 말을 시작할 때에 성령이 저희에게 임하시기를 처음 우리에게 하신 것과 같이 하는지라. 처음 우리에게 임한 것이 언제 임했어? Even as us 언제? at the beginning, which 언제? refers to the Pentecost. 처음 우리에게 임한 것이 뭐냐? 베드로가 as on 처음 us 우리에게 at the 임한 beginning 것은 refers to 오순절날 임한 거야. The Pentecost day 처음 when they first 우리에게 received this 임한 baptism. 것과 같이 하는지라. It was just like 아멘. that. Amen. 어떤 개새끼가 어떤 이씨 성령 세례가 끝났다고 어떤 개새끼가 떠들어 있잖아. What kind of pastor was 야, saying 이 that the 자식들아. baptism of the Holy Spirit come to an end? 니들이 신학을 알면 나보다 더 알아 이 Do you 자식들아. think you know 성경을 theology 알면 more than 나보다 더 I do? 하냐고. 아니 Do you know the 성경에 딱 Bible more than I do? 박아놨잖아. 여기 딱 박혀 This is 있잖아. what the 여기 Bible says. 내가 말을 시작할 때에 성령이 저에게 임하시기를
처음 우리에게 임했다. As I began to speak, 처음 the Holy 우리에게 Spirit 임한 것이 fell 언제 even as 임했어? on us at the beginning. 오순절날 It's the first to the 베드로가 Pentecost. 오순절날 성령 받았잖아. Peter received the Holy 처음 Spirit during 임한 the 거와 Pentecost. 같이 하는지라. Just like at the 그러면 beginning. 오순절날 베드로가 성령 받았으니까 Then because Peter 이 received the 성령 Holy Spirit 세례는 during the Pentecost, 다내어 연속이요. do you think the baptism of the Holy Spirit still continues to this day? 아멘. Amen. 두 손 들고 아멘. Say amen with your hands up. 그런데 어떻게 하여 한국교회 모든 목사들이 But how come all the pastors 성령 in 세례는 churches 끝났다고 그런 계지를 떠냐 Say that this 말이야. baptism has come to an end. 이래서 말이야 다 망했고 말이야. And that is why our nation has completely collapsed. 이성봉 목사님은요. Pastor Lee Sung-bong, 한국에 나온 별명이 무디라 그래. And he 한국의 is 무디라고는 이성봉 Moody of 목사님. South Korea. 우리나라에 이 족보가 있어. 봉사 족보가 주기철, 손양원, 길선주, 이성봉이 있단 말이야. So there are a lineage of these great 이성봉 pastors in 목사님은요. our nation. They're like 그 Pastor 붕의 Choo 주제가 100번 설교해도 철로역정이에요. going down all the way to Pastor Lee Sung-bong. He always speaks about Pilgrim's Progress. 장망성을 떠난 계기 전성향에 가는 길에 갈래길이 많음으로 걸어들기 쉬웁도다. 아멘. Amen. 이게 이 철로역정 이게 누가 존 버년이 있었거든. 존 버년. Pilgrim's Progress Do was you written know by 존 John 버년? Bunyan. Do you know about John Bunyan? 무식이 충만하니까 존 버년 어떻게 알겠어? 존 버년이요. 평신도인데 You wouldn't know. He was 어느 a 날 layman. 성경 읽다가 로마서가 열린 거야. But 로마서가. one day when he read the 뭐가 Bible, 열렸어요? Romans was open before his eyes. 로마서가 확 It 열리니까 was open before his eyes. 그때에 평신도들은 성경 읽다가 은혜스럽다고 And during the time 여기다가 when the 주석을 laypersons 쓰거나 옆에다가 까짝까짝 토를 날거나 received 성경에다가 이렇게 grace from a 깨달아진 걸 Bible 써놓으면 But 이건 then 완전히 write their 깜빵이에요. own 깜빵. footnote, they would be in 그런데 prison. 하도 존 버년이가 However, 은혜스러워가지고 John Bunyan received such 영국의 존 immense 버년이가 grace. 말이야 로마서를 읽다가 확 열려버린 거야. While he read 아멘. Romans. Amen. 성경이 열리는 거는요 직분에 따라 열리는 게 아니에요. The Bible does not open according to your 평신도일지라도 position at your 성경을 church. 하나님이 열어주시는 거야. Even though you're a lay person, 사모하는 God will 자에게 still 성경이 open the 열리는 Bible 거야. for them. 여러분도 If you're to love 성경이 the Bible, 열릴지어다. God will open it before you. So even for you as well, 아멘. let the Bible be wide 정강 open. 목사는 성경이 열렸어 안 열렸어? So do you think the Bible is wide open to me or not? 열렸지? Yes, it is. 열렸잖아요. 그래서 지금 금요일마다 말이야 우리 저 4대 신학자 최고의 신학자들이 That is why on every Friday 내 our 설교 가지고 greatest 계속 토크 방송 하잖아. 토크 방송. Continue having discussions 아멘. about my sermon. Amen. 그거 보니까 좀 많이 안 듣더라. 이거 이 등신들 낙가물 같이 생겨. There's a lot of- 많이 들으란 말이야. 다 들어. Not a lot of viewers. 그래야 성경이 열린단 말이야. But you must view it. 아멘이십니까? To have the Bible open to you. Say amen. 그래서 존 번연이 하도 은혜스러워서 로마서 읽다가 And John Bunyan, 해석이 when he 돼서 received 까작까작 grace 하다가 from this 결국은 passage, he wrote on 잡혀가지고 this Bible. So he was 깜빵을 갔다고 imprisoned. 깜빵. 뭘 갔어요? So he was incarcerated. 깜빵을 가니까 거기서 다시 또 로마서를 또 까작까작 해석을 쓰면 또 형이 세지니까 And if he writes another 이것을 footnote on this 노래로 book, 책으로 이게 바로 철로역정이에요. his prison sentence would be 아멘. prolonged. So he started to 이 write a song 철로역정, and 이 made it into Pilgrim's 철로역정을 가지고 Progress. And with this 바로 book, 한국의 무디라는 별명을 가진 이성봉 목사님 Pastor Lee Sung-bong, the real Moody of 설교를요 South 100번 Korea, 해도 철로역정을 가지고 will preach about this book. 나는 김충기 목사님 통해서 바로 이 장망성을 떠난 게 이 노래를 배웠어. So I learned this song 이 through 김충기 Pastor 목사님 Kim Chung-gi. 그래서 이 철로역정 이것이 제2의 성경이라고 하는 것이 이 세계에서 제2의 성경, So we call this 제2의 book the 성경이라는 것이 second 뭐냐? 존 칼빈이 쓴 기독교 강요 이걸 제2의 성경이라 그래요. The Doctrines of 제2의 Christianity 성경. written by John Calvin. 여기 We 오니까 call 봐요. this the 이런 것도 second 다 Bible. 알려주지. I teach you many different 전적 things. 부패, 전적 타락, 무조건 선택, 불가항적인 은혜, 성도의 견인 이 5개 OP라 그래. So the OP. 5 P's. 참 난 무식한 사람들 놓고 내가 이게 좀 고급스러운 It 설교를 is 하려니까 difficult for 참나. me to give such a sermon with 아, you. 윤석열 대통령님은요 칼빈주의에 대해서 잘 안다고 President 김상훈 Yoon 목사님한테 가서 Suk-yeol knows 그랬어. very well about Calvinism. 윤석열 대통령님이 지금 제일 큰 은혜 받을 거야. And he is probably 칼빈의 receiving the OP, most 칼빈주의에 grace right 대해서 now. 다 아신다고 Because he 그랬대요. knows all about Calvinism. 그러니까 이게 제2의 성경이 뭐냐? 존 칼빈이 쓴 기독교 강요. So the very 기독 강요. 전적 부패, 전적 타락, 불가항적인 은혜, 성도의 견인, 뭐 하여튼 5가지야. So unbounded 이게 grace. 제2의 성경이라 그래. 그 다음에 제2의 성경을 뭐라 그러냐? 존 버년이 쓴 철로역정을 And 제2의 another book that we 성경이라는 call the second 거야. Bible is Pilgrim's 이게 Progress by John 로마서의 Bunyan. 요약이란 말이야. 로마서의 This is a 요약. summed up version of the book of Romans. 하도 어려우니까 은혜 받을 줄도 모르고 난리야 참. Because it is way too hard, you 내 cannot 강제로 은혜 receive 받게 grace. 해줄게. But 두 let 손 me 들고 force it 아멘. upon you. Say amen with your hands 아니 up. 뭔 말인지 몰라도 그냥 두 손 들고 아멘 Even 해버려. though you don't know 두 what 손 I'm 들고 saying, 아멘. you must still say amen. 제2의 성경이 뭐라 그랬어? So what is the second Bible? 뭐라고? John 존 Calvin's 칼빈의 book. 기독교 강요.
두 번째 뭐라 그랬다고? And then secondly, 철로역정. the 존 Pilgrim's 번역은 철로역정. Progress, written by John 제 Bunyan. 세 번째 책이 뭐냐? And then the third 성 어거스틴의 참회록이야, 참회록. 이걸 제2의 book 성경이라고 is St. 하는 거야. Augustine's Confessionals. 이걸 사람마다 하나씩 다 설명하려면 또 한 사람당 5시간씩 걸린대. If I explain this 하여튼 대충 이렇게 one-on-one, 읊어놓고, I have to spend 근데 5 내가 hours per 나중에 person. 존 번연이가 뭔지, 그 다음에 또 존 칼빈이가 뭔지, But now, 그 다음에 또 성 어거스틴이 뭔지 내가 나중에 또 설명해 줄 let me 테니까 explain about 기대하고 this 기다리란 later. 말, 기대하고. So you must wait for that day 아멘. to come. Amen. 이것을 제2의 성경이라 그래. We call 제2의 these books 성경. the second Bible. 제2의 뭐라고요? The second Bible. 그러니까 여러분들은 제2의 성경책인 이 참회록, 성 어거스틴의 참회록 So St. 한번 Augustine's 읽어보는 것도 Confessionals. 좋은 거야. It is good to read 그 it. 다음에 존 칼빈의 기독교 강요도 And 그건 Calvin's 편지식으로 돼 있어. Doctrines of 편지식으로. Christianity. 편지식으로 되는데 그것도 Written 한번 in a 읽어보는 것도 letter 그것도 해롭지 않은 거야. That is also good for you. 그 다음에 철로역정은 100%다 한번 읽어보세요. And you 철로역정. must all read the Pilgrim's Progress. 아멘. 더럽게 안 한다. You're not saying much amen to this. 내가 여러분 책 읽기 싫어하는 거 다 알아. I know that you don't like reading books. 그러면 만약에 책을 읽지 아니하면 And if you do not read the books, 저 유튜브로 들어가서 you must 존 버넨의 철로역정을 읽어주는 유튜버가 있어. at least go to 그거라도 좀 YouTube 들으란 말이야. and learn 알았지? what Pilgrim's Progress 내가 is 이런 about. 방법론까지 다 가르쳐준대 말이야. I teach you that. 알았어 몰랐어. So do you get this or not? 할렐루야. Amen. 이걸 제2의 성경이라고 They call 하는 these 거야. books the second Bible. 그래서 아까 설교 어디까지 하다가 그랬지? So where was I in my service? 어디까지 하다 제2의 성경 설명하다. 이성봉? 뭐? 고넬료가 어떻게 됐다고? 고넬료가 자살했다고? So what about Cornelius? 아이 참나 정말. 설교를 잊어먹었을 때는 처음부터 다시 해야 돼. If I forget my sermon, 오늘의 I 제목은 start 뭐라 from the 그랬지? beginning. So what is the title of today's message? 성령의 아까 5시간 설교하기로 했잖아. Demonstration of the Holy Spirit. We already 5시간 said 해야지. we're going to have a 성령의 5-hour-long 나타남. service. 다시 So we 성령의 must do 나타남. so. So the demonstration of the Holy Spirit. 그래서 중간에 끌어서 하자면 자 사도행전 11장 15절 다시 한번 Acts 읽어봐요. 11:15. 시작. 내가 말을 시작할 때에 성령이 저희에게 임하시기를 처음 우리에게 하신 것과 같이 하는지라. 내가 말을 시작할 때 고넬료 As I 집에 가서 began to 설교를 speak, 시작할 때 When he started to speak in 설교를 시작할 Cornelius' 때에 house, 성령이 저희에게 the 임하시기를 Holy Spirit fell on them, 처음 우리에게 임한 것이 언제요? even as us at the beginning. 베드로가 하는 말이니까 처음 우리에게 임한 것이 언제요? And because this is Peter speaking, the beginning of 오순절 the 맞죠? Pentecost day. 그런데 어떤 개새끼들이 But then what kind of a 어떤 bastard? 개자식 목사들이 성령 세례는 사도행전 2장으로 끝났다고 누가 그따위로 가르치냐 말이야. Let's say that 이 the baptism of the Holy 자식들아, 이 Spirit 나쁜 came to an 놈들 end at 말이야. Acts 2. 니들 하나님 앞에 서면 뒤지도록도 If you stand right in 터져. front of God, you are going to get rebuked by Him. 목사들이 지옥은 안 갈지 몰라도 주님의 심판대 앞에서 너 성령 세례 없어졌다고 왜 그렇게 설교했어? Though you might not end up in hell, you 뒤지도록도 are 터져. going to get 뒤지도록도 scolded by God. 터져. 그러니까 나는요 이 성령 세례에 대하여 나는 지나칠 만큼 강조하는 거야. And that is why I excessively 아멘. emphasize the 여러분도 demonstration of the 오늘 이 Holy 예배에 Spirit. 온 것에 대해서 하나님께 감사할지어다. So for you, you must be grateful 하나님께 that you are 영광의 here at 박수, this service. 영광의 Let us give a 박수, big round of applause to the Lord. 믿습니까? Do you believe in this? 아무나 이 설교 듣는 게 아니에요. Not anyone can listen to my sermon. 내가 하루는요. 에이 그만둬야지 안 되겠다. 하라고? Should I keep 근데 going? 교회 이름은 안 되고 얘기할게. I 어느 cannot refer to the church's name. 초대형 교회 내가 붕해하러 갔어. One day I went to a revival 가서 내가 service 성령 세례에 대해서 설교를 to a 했어. very big church and I preached about 했더니 the demonstration of the Holy 세상에 Spirit and its baptism. 그 목사님의 아들을 무릎을 꿇혀놓고 야, 너 오늘 정강 목사 설교하는 거 들었어 안 And the 들었어? pastor forced his 들었어 son 안 to 들었어? get down on his knee. 무릎을 꿇혀놓고 조지는 거야. Asked his son, did you listen to 너 the pastor's sermon today? 절대로 정강 목사처럼 저렇게 성령 세례에 대해서 이해 못하면 절대 내가 너 교회 안 물러줘. If you cannot 너한테 물러줄 understand 필요가 the 없어. Holy Spirit like Pastor 아멘 John 하십니까? understands it, I cannot let you have 이해되시면 my 아멘. church. Say amen if you understand. 그러니까 여러분 이 성령 세례는 아주 중요하니까 And because the 오늘 baptism is 여러분들도 so important, 아까 읽은 이 성경을 내가 조목조목 다 대줬잖아. I preach it 아멘. one by one today. 사도행전 8장 14절도 내가 다 대주고 Acts 8:14. 아멘. Amen. 사도행전 11장 14절도 내가 다 Acts 대줬으니까 11, 14, and 15. 마지막 한마디 하고 이제 통성기도 하자. And lastly, 성령 세례가 단해요. 지금도 역사해. was the baptism a single occurrence or is it a 확실해? continuation? Are you sure about that? 확실해? Are you sure about that? 이게 성령 세례를 단해라고 해가지고 If you say it's a single 한국 occurrence, 교회가 완전히 망쳐진 거야. That is why you 완전히 fail. 망쳐요. That's why the Korean 이제 church is 생각났어. failed. 맞아. 김학성 교수님. 이성봉 맞아. 이성봉.
이성봉 목사님은요, So 자기는 Pastor 방언을 Lee 못했어. Sung-bong, he could not speak in 못했는데 tongues himself. 자기가 안수하는 사람은 방언이 다 But everyone 터졌어. he laid his hands upon 조영기 would be 목사님의 able to speak in 장모님인 tongues. 최자실 목사님 알아요? Do you know 할렐루야 Pastor 아줌마 David 최걸슨? Coe's mother-in-law, 바로 Pastor 최자실? 그분이 누구한테 성령세를 받았냐? 이성봉 목사님한테 안수받아서 방언이 터진 거야. Who did she receive the most from 아멘! Pastor Lee Sung-bong? 그러니까 오늘도 여러분이 다 방언 터질지어다. So for you must all be able 방언은 to speak 나에게, in tongues. 방언은 나에게, 손뼉 준비, 방언은 나에게요. 주여, 주님, 방언하는 나에게 주님 오셔서 못 박힌 손 내밀며 오라지. 주님을 맞이 내 성령에 담다 나 너의 마음이 주님이었느냐 믿음으로 좋아하시네. 아 주여 나의 마음에 가오니서 명예 있어 모든 것을 믿음으로 구하는가. 주님께 모든 영광 드리고 겸손의 자리에 주여 나의 맘이 주여 나의 맘이 갈려하오니. 아멘. 다시 앉아봐. 한 가지 예화를 더 I have to 해고 tell you another anecdote. 예를 마칠 테니까 보세요. And then 내가 하루는 홍동명이가 소개했나 누가 소개했나 해서 대구 야구장 있어. 야구장 요즘 새로 지은 야구장 말고 there's a 옛날 big 야구장 baseball 옆에 stadium 있는 in Daegu. 교회에 붕해를 하러 갔어. And right next to that there was a 갔는데 church. And away 내가 이제 수요일 날 성령 세례를 설교했단 I 말이야. went for a revival seminar. 설교하니까요. 아 이게 은혜 받을 목사하고 은혜 안 받을 목사는 벌써 And on a 앉는 자리가 Wednesday, 달라요. I preached about 아니 the baptism of 사회를 the Holy Spirit. 했으면 And those who receive grace, 성가대석에 가서 앉든지 And now receive 아니면 grace, 맨 앞에 가서 completely 앉아야지. You must 계속 나하고 맞짱 뜨려고 be at the seat 사회 다 끝났는데도 sitting at the front 뒤에 or the back. 강대상 의자에서 딱 버티고 앉는 걸 But then he 이 said to the 자세 very 보면요 back, 이거는 개새끼인지 아닌지 알아요. and he was leaning on 자세 his back. 보면 나는요 사회 딱 끝나면 나는 성가대석에 It was 앉지 very 나는 rude. 강대상에 딱 버티고 안 앉는단 말이야. 그래 안 그래? He must rather sit at 그래, the 안 그래? front, the choir seat. 아니 강사님의 뒷꼭지를 보고 은혜를 받겠어? But then 쳐다보면 바다에 은혜를 받지? 그 대구에 이제 야구장 옆에 이제 갔는데 he was sitting behind 홍동명 me. 그 아냐 그 교회? 그 야구장 옆에 있는 교회? 그렇구나. 갔는데 And Pastor Hong remembers that church as 가서 well. 성령 세례를 설교했는데 And I preach about the 수요일 날 baptism of the Holy Spirit 했더니 on a Sunday. 꼭 홍동명이 시험 든 거 같이 똑같이 시험 드는 거야. And that pastor 뭐냐 이래 was struggling by 기침 himself. 소리를 뒤에 앉아가지고 내 뒷꼭지 앉아야 Right behind me while I was preaching, he kept 뭐냐 on coughing 이 설교하지 말라 이거야. and clearing his 이 throat, 설교하지 말라 이거야. threatening me. Do not 그런다고 preach 내가 안 this 하겠어? sermon. But do you think I was stopped 어차피 because 꺼낸 of 거 such 2판 4판이지. a disturbance? 2판 4판이. 내가 Because 그래서 when I preach, it 내가 is all 그 or 뒤에 nothing. 앉은 목사들에도 욕을 했어. 뭐냐? So I cussed at that 어떤 pastor 교회는 behind 붕해로 me. 갔더니 성령 세례도 못 받은 목사 새끼가 있어. I said when I went to a 그랬더니요, so-and-so church, there was 이 a pastor 새끼가요, behind me who did not even receive the Holy 마이크를 Spirit. 스피커 볼륨을 꺼버렸어 아예. And then what did he do 나하고 next? He 대결하기 turned 위해서 off 스피커 my 볼륨을 아예 mic 꺼버린 거야. to challenge me. 그래서 내가 난 붕해 다니다가 일어난 감정을 하려고 그래도요. I have so many different 10년에 instances 10년에 돼. and 10년에. experiences through my 마이크 볼륨을 revival 껐다니까? seminar. He completely 그러면 shut 내가 my 마이크 mic 볼륨 off. 껐다고 설교 중지하겠어? But do you think I would be 마이크 stopped by such 놓고 disturbance? 밑으로 내려와서 더 세게 했지. I let go of my mic and I 어떤 went 개새끼는 down and I 성령세례도 preached 못 받고 even more 목회하는 개새끼가 있다고. And I said, there's a bastard who did not even 그랬더니요. receive the Holy Spirit and preaches. 설교 다 마치고 난 뒤에 통성기도를 딱 시켜놨더니 And after the sermon, I led 성도들이야 on a 막 unison 방언이 다 prayer. 터진 거야. And 이제 all the 방언이. congregation started to speak in 안수도 안 tongues. 했는데 수요일 날 설교했는데 방언이 다 Even though 터져버린 I did not 거야. lay my hands on them. 다 터졌는데 이 목사가 내가 있는 여관방으로 찾아왔어. And that 그때 내가 pastor 30년 전에 붕해할 때는 호텔도 안 얻어줘. Visited my 여인수 얻어줘. 여인수. room that I 아유 냄새 푹푹 나고 이불 was sleeping in. And it was a very 오줌 냄새 dodgy place. 픽픽 나는 거 말이야. It smelled very bad. 그래가지고 그래서 아니 내 호텔 찾아왔어. 문을 딱딱 들겨. 그 딱 열어보니까 그 목사야. And he came 그래서 into my 내가 hotel. 소리했어. 여기 왜 왔어요? And I asked him, why 내가 are you 설교한 게 here? 뭐 잘못됐어요? Was there anything 내가 wrong with 막 my sermon? 소리를 질렀더니
아니 목사님 왜 소리를 지르십니까? And he said, oh, why are you 아니 screaming 일단 at me, 들어가서 Pastor? 말씀드리겠습니다. Let's have a talk. 우리 성도들이 전부 다 방언 터져가지고 레벨 다 터졌는데 He said, all my 이렇게 saints 놓고 are speaking in tongues. 목사님 부흥회 끝나고 가면 나는 But if you 앞으로 leave 목회를 after 어떻게 this, 합니까? how can I preach from 그러니까 now on? 이양 성도들이 나불나불 하는 거 레벨 방언 터진 것처럼 Because they now get to 내 speak 앞에 in 무릎을 tongues. 꿇더니 자기 속에도 방언이 한번 나오도록 안수 한번 해달라 그래. You must lay your hands 그래서 on me 내가 so 그 that I 목사를 can get 딱 to pray in 잡고 tongues as well. So 주여 I 했더니 grasped onto 바로 that pastor's 레벨 방언이 He said, 터졌어. Lord, and he immediately got to speak in Amen. tongues. Amen. 아마 이거는 거의 확실할 거야. So I am certain 전국에 내가 부흥회 40년 50년 하면서 that throughout my 40, 50 years of 방언 revival 터진 거에 ministry, 대하여 방언 받은 사람이 정강훈 목사가 1인자야. that I am 조영기 number one when it 목사님도요. comes to 조영기 목사님도 야가 빠져서 laying my 이 hands and 왜냐하면 allowing people to 성령 speak in 집회하고 tongues. 방언 터지게 하려면 Even for Pastor David Cho, 육체에 힘이 들어가 있다. he is not so 육체가 fervent 막 그래서 내가 부흥회 40년 하다 몸이 다 망가진 거야. because he backed away from 나를 laying 여러분들은 on 앞으로 hands. 산 순교자라고 불러달라니까. Because it is very difficult. So you 아이 must call 더럽게 me a 하면 안 하고 live 나려 martyr from now on. 이거. You're not 나를 subjecting 산 them to this. 순교자라고 You must 불러달라고. refer to me as a live martyr. 그러다가 내가 몸이 다 무너진 거예요. And because of that 40년 ministry, 부흥회하다가 my body has gotten 성령 very 집회하다가 ill. 그것도 Because of 그냥 revival 일반적인 ministry. 설교하는 것은 쉬워요. If I just 그건 뭐 preach 나불나불 설교만 normally, 하면 되는 거지. it'll be 이것도 very easy for me. 30분 안에 설교 끝나면 그만이지. I can have my sermon in 30 그러나 minutes. 성령 세례를 집회할 때는 However, when you invoke 육체의 힘이 the 동반돼. baptism of the Holy Spirit, you must use your 강력하게 physical strength as 안수하기가 well. 얼마나 힘든지 Do you 알아요? know how hard it 안수하기가. is to lay hands? 이래서 아마 모름지기 한국에 나를 통하여 방언받은 사람이 So there are probably 대한민국 about- 전체 교인들 중에서 나를 통해서 방언받은 사람이 제일 많다는 걸 나는 확신해요. That I would probably have the most amount of 다른 saints 목사님들은요, speak in tongues through me. 성령 세례를 compared to 받은 other 목사님들도 성령 세례 설교 안 해요. 왜 안 하냐? pastors who receive 첫째, such baptism, 욕 안 they do not 먹으려고 안 preach 해. 욕 안 about the baptism of the 먹으려고. Holy 잘 Spirit 알면서도 안 because 해. they do not want 자기도 to be 받았으면서 criticized. 설교 안 하는 거야. Even 나는 though they 필요 have it 없어. themselves. 나는 뭐 2단, 3단, 5단 소리 But 들은 거 for me, 필요 없어. I don't care about such 나는 criticism. 주님이 하자는 대로 하는 Even though 거야. people might refer to me as 그랬더니 false, I do 하나님이 as 지금 God 나를 said. 여기까지 세워주신 And 거예요. because I continued on that path, God allowed me to be in 아멘. this 두 place. 손 들고 아멘. Say amen with your hands up. 내가 매일 기쁘게 손뼉 준비. 주여 아버지. 주님 내가 매일 기쁘게 술래기 주의 발이 나라요. 주의 극복을 많이 잡고 성령이 계시네. 할렐루야 함께 하세요. 주님 전에 죄에 빠져서 평안하게 예수 십자가에 이고 그만 아래 엎드려 성령이 계시네. 할렐루야 함께 하시네. 나와 동행하시고 돕는 뱃속 보다 내가 이끌로 아버지 주님 성령이 계시네. 할렐루야 함께 하시네. 세상 모든 정령과 나의 모든 나가의 내 아버지여 성령이 계시네. 아멘. 자, 다 앉아. 성령 세례를 놓고 기도할 때는 서서 하면 안 돼. When you pray for the Holy Spirit, you must not be standing up. 사도행전 1장 14절 다시 한번 붙잡고 In Acts 1:14. 성령 세례를 받을 때는 이 말씀을 딱 붙잡아야 돼. When you receive the Holy 1장 Spirit, you must be 14절이요. grasping onto this passage. 시작. 여자들과 예수의 모친 마리아와 예수의 아우들로 더불어 마음을 같이하여 전혀 뭐하라? 전혀 뭐하라고? In prayer and 이 supplication. 전혀 기도에 힘쓴다는 말은 내가 지난주에 설명해줬죠? So this prayer 강도가 of 칼을 fervent, 들고 들어왔는데 칼을 서로 잡으려고 격투를 벌이는 So fervent prayer, 그 I talked 힘을 about this. 힘쓰는 When 이 a thief 바로 comes at 전혀 night, 기도에 and when he tries to 힘쓴다는 kill you with a 말은 knife, 바로 and you 그런 struggle. 힘이란 말이야. It is that 다시 kind of same 설명해줄게. struggle. 들어봐요. So now let me explain 어느 this to 날 you once 저녁에 again. 잠을 잤는데 One day 강도가 at 칼을 night, 들고 a 들어왔어. family was sleeping and a thief 그런데 came into their 보니까 house. 가장이 눈을 먼저 떴어. And the father of the 다 house 죽었다. 우리 애들, 우리 마누라 다 recognized the 죽었다. thief coming in. So he 그래가지고 realized 이 himself, 사람이 we will die. 조금 태권도를 할 줄 알아서 And because he was a man who knew 살짝 taekwondo, 일어서서 강도가 손에 있는 칼을 딱 치니까 칼이 He rose 떨어졌어. up.
이제 and hit 그 the knife 칼을 out 서로 of the thief's 잡으려고 hands. 강도하고 둘이 격투가 붙었어. And he started to fight with the thief, 만약에 trying to take the knife. 자기가 치면 우리 If 가족과 다 he 죽어. loses, his family will all 자기가 die. 이기면 But if 우리 he 가족이 wins 다 in this 살아. battle, his whole family 그때 will 칼을 survive. 놓고 서로 잡으려고 힘겨력을 할 때 So when they struggle 그때 desperately 힘을 for this knife, 얼만큼 힘을 쓸까? How much strength would you use? 얼만큼? How much strength? 그때 힘쓰는 것이 뭐냐? 전혀 기도에 This 힘씁니다. kind of strength that you use 이렇게 is 힘을 써야 된다 supplication. 이거야. This is the root 성령으로 word, the 거듭나서 root meaning of this word. 구원받고 If you 생명책에 are 기록되는 rebirth, 것은 그것은요 And if 힘 you're 안 써도 돼요. saved, 성령 세례는요 목숨 걸고 기도해야 pray 돼요. fervently for such salvation. 준비됐어요? For the Spirit, 준비됐어요? you must pray 두 손 fervently. 높이 So are you 들어요. ready? 지금부터 자 성령 세례가 임하는 사람과 안 임하는 사람은 뭐에 차이 나냐? 첫째, So where is 자기의 the 기도 difference 소리가 제일 between 커야 돼. spirit or not? 이 광장 중에서 First off, 자기 prayer 기도 must be 소리가 the 제일 커야 loudest 된단 말이에요. in this whole area. 아멘이십니까? This is amen. 기도하다가 혓바닥이 꼬이거나 방언이 터지거나 And when your 하면 tongue gets twisted 그때 in this 입을 prayer, 딱 잡으면서 and when 아이고 you 내가 can 미쳤는가 speak 봐 in tongues, 이렇게 하면 안 돼. you must not 그냥 stop yourself. 성령한테 맡기고 내둬버리란 말이에요. just allow the Holy 성령이 Spirit to 하자는 대로 carry 하란 your 말이에요. 준비됐어요? tongue as it is. 자 Are 주여 you ready? 성창하고 기도하겠습니다. 주여 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 성령으로 주여 아버지 주의 성령이여 주의 성령이여 부어 성령으로 부어주세요 아버지 성령을 부어주옵소서 머리부터 발끝까지 성령의 불을 부어주세요 주님 오 주여 아버지 세례 받기를 원하는 사람은 두 번 기도하겠습니다. 머리에다 손을 얹으시고 자 머리에 손을 얹으시고 이건 내가 안수하는 것과 같은 거야. 머리에다 손을 얹으시고 주님 성령 세례를 사모합니다. 갈급합니다. 미치겠습니다. 성령 세례를 부어주셔서 능력 있는 일꾼이 되어서 반드시 예수한국 복음 통일 되게 하여 주시옵소서. 자 이제 아픈 사람은 아픈 데 손을 얹으시고 문제 있는 사람은 가슴에 손을 얹으시고 살아계신 주님 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 말씀하신 분이 누구십니까? 주 예수님이심을 믿습니다. 오늘 무거운 짐을 풀어주세요. 믿는 자에게 이런 표적이 따르리니 병든 자에게 손을 얹으면 나으리라. 오늘 병든 육체를 고쳐주세요. 싹 고쳐주세요. 암병도 떨어질지어다. 신경통도 나음을 받을지어다. 모든 각종 질병을 예수 이름으로 깨끗하게 치료하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 우리 하나님께 영광의 박수. 하나님께 정성껏 감사의 물을 드리겠습니다. 정성껏 감사의 물 드리겠습니다. 나의 힘이 되신 여호와를 부르면서 정성껏 주 예수님 아버지 주님 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주님을 찬양합니다. 주는 나의 반석이시며 나의 여생 시나 주님 신학 토크를 위해서 우리 손원배 올라와라. 유금조 올라와라.
그리고 김철원 교수님 잠깐만 한번 올라와서 쓰시죠. 나의 하나님, 나의 하나님, 나의 주님, 나의 하나님, 나의 하나님, 나의 주. 자, 토크를 2번 하겠습니다. 우리 여기 박사님들도 준비하시고. 자, 손원배. 성령 세례가 다네요. 지금도 역사예요. 지금도 역사하지. 100%입니다. 100%. 예. 자, 너보다가 더 권위 센 사람 우리 김철원 교수님. 아이고, 맞습니다. 아까 내가 설교 잘못했어요? 아닙니다. 잘했어요? 예, 예. 성령 세례는 지금도 역사예요. 2000년 전에 오순절로 끝났어요. 성령 세례는 그때부터 시작해서 지금까지 계속 진행 중으로 있습니다. 봐요. 참나 최고의 신학자들이 말씀하잖아. 유금주 교수님. 네, 성령 세례는 지금도 역사예요. 끝났어요. 지금도 역사합니다. 됐어요. 아멘. 그럼 다 들어갔어요. 이제 들어가서. 봐요. 최고의 신학자들이 지금도 역사한다 그러잖아. 한국에 이르는 신학자들이 없어요. 아니 세상적 실력으로도 손원배도요. 칼빈, 웨스민스터 공부 다 했어요. 공부 다 했단 말이에요. 최고의 신학자들란 말이에요. 김철원 교수님은요. 완전히 미국에서 15년 공부했어요. 15년. 아이 참나 정말. 자 박사님들 빨리 나와요. 빨리 나와요. 빨리 나와요. 자 빨리 나와요. 빨리 나와서. 그렇지. 아이 동작이 느려요. 이제 김학성 교수님 방위 출신이라서 동작이 느려. 빨리 올라와야죠. 봐요. 삼성야구는 제일 빨리 올라오잖아. 삼성야구는 제일 빨리 올라오잖아. 벌써 다르잖아. 벌써 육사가 벌써. 김학성 교수님 옆으로 와요. 내가 질문사항이 제일 많아. 자, 그렇지. 진해직 대표님도 오셔서 너무 감사드립니다. 첫 번째 질문. 방위란 뜻인 게 아니라 은혜만이 받았기 때문에. 야야야, 볼륨 좀 높여봐라. 다 들리게. 그러니까 뭐 방위라서 늦게 온 게 아니고 뭐라고? 방위란 뜻인 게 아니라요. 네. 은혜를 충만히 받았기 때문에 빨리빨리 움직일 수가 없어요. 세술에 취해가지고. 예, 예. 참 내가 말은 못 이겨 이길 수가 없어. 어제 예. 윤석열 대통령이 예. 탈당을 했잖아요. 예, 예. 어? 네. 하도 국민의힘 정당이 나불나불 하니까. 네, 예. 세상에 윤석열 대통령이 이제 자진 탈당한다 이거야. 네, 네. 혹시 야야 방송실 윤석열 대통령이 자진 탈당하면서 발표한 그 음성 그대로 있는지 빨리 한번 찾아봐요. 음성 그대로 있는지. 거기 어디야? SNS에 올린 거 있는지. 없으면 내용이라도 띄워봐요. 자, 근데 예. 대통령이 사실은 거기에 원래 당원 넘버 1번이잖아요. 1호 당원이죠. 1호 당원이죠. 그러면 1호 당원을 그대로 있는 것이 김문수한테 훨씬 더 유익할 거 아닙니까? 그대로 있는 것이. 왜냐하면 일단 여기 있는 광화문에 있는 모든 사람은 다 윤석열 편이니까. 네. 우리 지금 현재 우리 국민저항권까지 합해서 지금 얼마 됐냐면 지금 800만이요? 800만 됐어. 800만의 위력을 가지고 있단 말이에요. 우리 광화문은. 할렐루야. 근데 이 800만의 광화문의 위력은 다 윤석열 대통령의 계엄령을 지지하는 사람들이란 말이에요. 다시 한번 확인해봐요. 윤석열 대통령 계엄령 잘했다고 생각하시면 두 손 들고 만세. 윤석열 대통령이 계엄령을 안 했으면요 지금 6월 3일날 하는 대선도 없는 거예요. 대선도. 대통령 선거 이번에 6월 3일날 하잖아. 하는데 이 선거 자체도 없는 거예요. 우리도 모르는 사이에 북한으로 나라 넘어가 버렸어. 우리도 모르는 사이에. 그러니까 대통령뿐이 아니고 목사도 그렇고 절대로 대통령이 안 돼 본 사람은 절대 모르는 거야. 장로님. 예. 대통령 해봤어요? 대통령을 알기만 합니다. 알기만 해요? 예, 예, 예. 알아도 50%도 모르지 뭐 사실. 물론 모르죠, 목사님. 예, 예. 그렇지.
우리 황교안 장군님. 예. 별 3개니까 대통령 마음 다 알아요. 저는 뭐 알려고 하지 않습니다. 왜냐하면 시킨 대로 하면 되니까. 이동욱 교수님. 예. 대통령 마음 알아요? 예, 아마 정말 처연한 마음이었을 겁니다. 왜냐하면 사실은 지금 그 선거는 딱 한마디로 얘기하면 상대방을 정의하는 거거든요. 그러니까 지금 대통령을 탈당시키고 대통령에게 사과를 요구하는 것은 사실은 우리가 내란 세력이라고 스스로 자인하는 꼴이 되거든요. 그러면은 이재명이 맞는 꼴이 되잖아요. 근데 지난 대선 때는 지난 우리 계엄 때는 명백히 윤석열 대통령 지지도가 50%, 60% 갔단 말입니다. 근데 그 50%는 예를 들면 100%를 가정하니까 투표율 70%면 60%가 넘는 겁니다. 윤석열 대통령 지지율이요. 그러면 계엄에 찬성했던 거거든요. 그렇지. 그러면 우리는 어떻게 해야 하냐면 이재명의 말로 대한민국을 망국의 일로 끌 것이다 라고 해야 됩니다. 근데 지금 저 멍청한 국민님들은 지금 전부 계엄을 사과하고 윤석열 대통령 탈당해야 이긴다는데 내가 볼 때는 망국의 길로 가고 있어요. 그러니까 윤석열 대통령이 정말로 가슴 아프지만 그리고 모든 핑계를 윤석열한테 대니까 아니 피가 토하는 심정으로 계엄령 한다 그러죠. 그럼요. 피가 토하는 야야야야 방송 다시 한번 들어봐. 뒷부분 다시 한번 들어봐. 계엄령 선포한 거 다시 한번 들어봐. 뒷부분 방송실 빨리 들어봐. 이건 100번 1000번도 더 들어야 돼. 그런데도 세상에 말이야. 빨리 들어봐. 존경하는 국민 여러분. 그렇지. 저는 대통령으로서 피를 토하는 심정으로 국민 여러분께 호소드립니다. 국정은 마비되고 국민들의 한숨은 늘어나고 있습니다. 이는 자유 대한민국의 헌정 질서를 짓밟고 헌법과 법에 의해 세워진 정당한 국가기관을 교란시키는 것으로서 내란을 획책하는 명백한 반국가 행위입니다. 지금 대한민국은 당장 무너져도 이상하지 않을 정도의 풍전등화의 운명에 처해 있습니다. 친애하는 국민 여러분, 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. 자, 박수! 그러니까 김학성 교수님, 예, 사실 이 계엄령 원문을 네, 종편을 비롯해서 방송 3사 있죠. KBS, MBC, SBS가 네, 하나도 안 틀고 하나도 안 들었죠, 목사님. 계속 평론, 좌파 평론, 우파 평론까지 앞에서 계엄령은 잘못한 거다, 잘못한 이것만 계속 떠들어가지고 우리가 이것을 알리려고 전국을 3바퀴 돌면서 네, 부산, 울산, 포항, 그 다음에 대구 돌면서 계속 이 계엄령 원문을 틀어줬잖아요. 네, 예. 그래가지고 그 결과 토요일 날은 또 강원에서 집회하고 예, 해가지고 결국은 윤석열 대통령의 지지율이 50대 중반까지 갔잖아요. 그렇습니다. 예. 그러니까 윤석열 대통령님은 우리한테 한탕 내야 돼, 사실. 뭐 한턱이 아니라 목사님, 예. 정말로 머리 숙여 감사해야 되겠죠. 실제로 전국 다니면서 12월부터 1월, 2월, 3월, 4월까지 그렇지. 목사님께서 계속 이 담화문을 공개하면서 그 뜻을 알아야 된다라고 계명을 시켰기 때문에 대통령의 지지율이 이제 52% 이상을 올라간 것이죠. 그렇죠. 예. 황교안 장군님. 네. 장군님은 계엄령이 선포 딱 된 걸 듣고 내가 오라는데도 오라는 소리도 안 했는데도 그냥 정강훈 TV로 오셔가지고 우리가 새벽 반까지 이 계엄령 이걸 설명했지 않습니까? 네. 장로님과 같이. 그렇잖아요. 저는 뭐 정말 계엄령을 할 줄은 꿈에도 생각 안 했는데 네. 어떤 목적을 가지고 했습니다. 그런데 제가 이제 우리 윤석열 대통령에 대해서 실망하고 하는 것은 어제 탈당했습니다. 뭐 그냥 필부라도 보통 사람이라도 자기가 어떤 말을 하고 행동을 할 때는 그 결과를 예측하고 뭔가 결기를 보여야 되는데 어제 탈당 줬습니다. 뭐 그러면은 그 다음에 당장 오늘부터가 우리 국민들한테 주는 메시지가 뭔지 본인이 행동으로 보여야 됩니다. 다시 말해서 선거운동 나서라 이 말이죠? 아니 선거운동이 아니고 나라가 뺏기지 않도록 그러면 계엄령을 자기 파면당할 것을 예측도 못하고 계엄령을 선포했으면은 파면당했습니다. 파면당하고 지금까지 뭐 했습니까? 저는 이제 윤석열 대통령 별로 신뢰하지 않습니다. 예. 아니 탈당을 했으면은 우리 자유통일당을 오든지 새로운 보수 중심 세력이 있어야겠다는 그 있으면은 행동을 해야죠. 자, 집에서 뭐 합니까 그럼? 자, 그다음에 이동욱 교수님. 예. 아니 지금 조금 어려운 문제인지는 모르는데
헌법재판소에서 예, 예. 내란죄를 중간에서 뺐잖아요. 뺐죠. 어? 예. 그 누구의 정청래가 예, 예. 내란죄를 뺐으면 대통령은 탄핵될 필요도 없고 아니, 내란죄를 뺐으니까 김학성 교수님 예. 84조 알아요? 헌법? 어? 네. 뭐예요? 저기 나오죠, 목사님. 뭐라고? 내란이나 외환죄를 범한 경우를 제외하고는 재직 중 형사상 소출을 받지 아니한다. 그러면 헌법재판소에서 중간에 내란죄를 바로 정청래가 뺐단 말이야? 네, 철회했습니다. 예. 뺐으면 그걸로 재판 끝나야 되고 대통령 그대로 유지가 돼야 되는 거 아닙니까? 사실은. 그게 옳지요. 그거 옳죠. 예, 예. 그런데 뭐 헌법재판소도 자신의 양심을 버리고 이재명의 편에 서서 반국가 반란 세력에게 무릎을 꿇는 것이 대한민국의 현실이기 때문에 참 참담한 것이죠, 목사님. 자, 신혜식 대표님. 예, 예. 어제 윤석열 대통령이 그 탈당을 잘했어요, 못했어요? 기본적으로 탈당할 수뿐이 없는 상황까지 내몰렸고요. 누구 때문에? 김용태 등 친 윤 세력 포함, 예, 여기서 친윤의 배신까지 포함해서요. 김용태와 당 상당수가 윤석열 대통령이 탈당하는 게 선거에 유리하다고 판단한 거죠. 근데 저는 대통령 안 해봤지만 나는 확신하기를 윤석열 대통령 다음으로 나는요 국가에 대해서 나는 제일 잘 안다고 생각해요. 예. 그러니까 윤석열 대통령이 저렇게 예 던졌을 때 그러니까 그 뭐요 당 국민의힘이요. 국민의힘 네. 탈당을 했을 때는 우리가 알 수 없는 복잡한 내용이 있을 거라고. 복잡한 내용이. 여러분 동의하십니까? 동의하십니까? 대통령이 안 되어 보면 안 되어 볼 수 없는 거예요. 그런데 그 원문 있어요? 여기 있어요? 그럼 이거 한번 이동욱 교수님 읽어봐요. 자, 사랑하는 당원 동지 여러분, 네. 저는 오늘 국민의힘을 떠납니다. 그동안 부족한 저를 믿고 함께해 주신 당원 동지들께 고개 숙여 감사드립니다. 지금 대한민국은 자유민주주의 체제가 존속될 것인가 붕괴되느냐 하는 절체절명의 갈림길에 서 있습니다. 제가 대선 승리를 김문수 후보 못지않게 열망하는 것도 이번 대선에 대한민국의 운명이 걸려있기 때문입니다. 자유민주주의 없이는 지속 가능한 경제 발전도 국민 행복도 안보도 없습니다. 길지 않은 정치 인생을 함께하고 저를 대한민국 대통령으로 만들어준 국민의힘을 떠나는 것은 대선 승리와 자유민주주의를 지키기 위해 지금 제가 할 수 있는 최선의 길이라고 생각합니다. 당원 동지 여러분, 저는 비록 당을 떠나지만 자유와 주권 수호를 위해 대기종군할 것입니다. 동지 여러분께서는 자유 대한민국과 국민의힘을 더욱 뜨겁게 끌어안아 주시기 바랍니다. 각자의 입장을 넘어 더 큰 하나가 되어주시기 바랍니다. 그것만이 나라와 국민을 지키고 미래 세대에게 자유와 번영을 물려줄 수 있는 것입니다. 당의 무궁한 발전과 대선 승리를 기원합니다. 자유를 사랑하는 국민 여러분, 제가 국민의힘을 떠나는 것은 자유 대한민국을 지키기 위한 책임을 다하기 위해서입니다. 이번 선거는 전체주의 독재를 막고 자유민주주의와 법치주의를 지키기 위한 마지막 기회입니다. 지난 겨울 자유와 주권 수호를 위해 뜨거운 열정을 함께 나누고 확인한 국민 여러분, 청년 여러분, 국민의힘 김문수에게 힘을 모아 주십시오. 반드시 투표에 참여해 주십시오. 여러분의 한 표 한 표는 이 나라의 자유와 주권을 지키고 번영을 이루는 길입니다. 저는 여러분과 늘 함께 하겠습니다. 여러분의 격려와 응원에 대한 감사의 마음 절대 잊지 않겠습니다. 거듭 감사드립니다. 2022년 5월 17일 윤석열 드림. 박수. 그러니까 이번 그 선거는 자유민주주의를 지키느냐 아니면 연방제로 북한으로 가느냐 이거에 대한 결정적인 선거라는 거죠. 여러분은 지금 대한민국에서 살고 싶기를 원하시면 두 손 들고 만세요. 돈 안 든 사람은 정신병으로 보내버려. 확실해요? 확실해요? 그러니까요, 우리가 그냥 대한민국에서 사는 게 아니에요. 원래 사실은 문재인 정부 말기 때 내가 깜빵 3번 갔잖아. 문재인 때문에. 그때 사실은 연방제로 북한으로 갔어야 되는 거야. 나 요즘은 조금 후회스러워. 왜? 괜히 내가 7년 동안 말이야, 애국운동 이게 말이야 내 몸도 안 좋은데 말이야 괜히 해가지고 말이야 결과적으로 끝에 가서 연방제로 갈 것 같으면 말이야 그때 문재인 때 그냥 가도록 내둬버리지 말이야. 이
구조화 변호사님, 잠깐 올라와 주세요. 잠깐 올라주세요. 왜 문재인이가 간첩인지 잘 들어보세요. 참나 기가 막혀. 그냥 서서 해도 돼. 서서 해도 돼. 서서 해도 돼. 구조화 변호사님. 예. 지금 그 USB 넘긴 거 있죠? 문재인이가. 예. 그러니까 김정은이한테 USB 넘긴 거. 예. 그거 이제 계속 소송을 했죠. 예, 했습니다. 계속 소송했는데 네. 어떻게 1심에서 어떻게 됐어요? 1심에서 비공개하면서 여기 국가 기밀을 문재인이 김정은에게 건네줬다라는 사실이 확인이 됐습니다. 아니 과정을 다시 말하자면 내가 사실은 이 USB 넘긴 거 있잖아요. 예. 내가 서울구치소에 3번 감옥 갔잖아요. 네. 그때 이제 첫 재판이 그거란 말이야. 맞습니다. 왜 현역 대통령인 문재인을 간첩이라고 했습니까? 예. 그건 이제 재판부가 나한테 물었단 말이야. 예. 그럼 내가 뭐라고 대답했어요? 뭐냐면은 이거는 나한테 물어볼 일이 아닙니다. 이거는 문재인한테 물어봐야 됩니다. 문재인이가 USB를 넘긴 것을 확인해 보면 거기에 스스로 자기가 간첩이란 것이 그 안에 있습니다. 내가 이렇게 주장을 했단 말이야. 그랬더니 재판부가 뭐라 그러냐면 재판은 오늘 여기까지 하고 문재인한테 청와대한테 USB를 제출해달라고 요구를 했죠. 예, 사실조회 신청을 청와대에 2번이나 보냈습니다. 2번이나 했죠. 예. 우리 변호사님들이 했는데 못 내놨죠. 답이 아무런 회신을 안 했습니다. 그리고 난 뒤에 나는 76개 혐의가 다 무죄가 돼서 나온 뒤에 그때부터 이제 우리 구조화 변호사님 생긴 거하고 전혀 달라. 지독해. 이 사냥개 진돗개는 저리 가라요. 한번 물면 놓질 않아. 그 후에 이제 국가기록보존소한테 USB가 들어왔느냐고 질의를 했죠. 예, 사실 정보공개 청구를 했죠. 뭐라고 대답했어요? 부존재 통보가 왔습니다. 없다. 그러면 대통령이 할 때 했던 모든 문서, 모든 정보는 국가기록보존소에 넣어야 되거든. 그런데 문재인이가 안 넣었단 말이야. USB를. 이것만 가지고도 깜빵 가야 되는 거야. 깜빵 가야 되는 거야. 그래서 그러면 이걸 어디서 만들었냐 하고 제가 나중에 민사소송을 했더니 통일부에서 만들었다, 완성을 했다. 예, 그걸 알게 됐습니다. 그렇죠? 예. 그래서 통일부한테 다시 이걸 제출하라. 재판부로. 청구를 했죠. 그랬더니 재판 국가 기밀사항이 심각하므로 이건 내놓을 수 없다. 이렇게 하니까 판사 3명이 통일부에 직접 가서 확인하겠다. 맞습니다. 그래서 갔었죠. 예, 맞습니다. 갔다 와서 뭐라고 말했어요? 판결은 역시 국가 기밀사항이 너무 심해서 이걸 공개하면 국가 안전보장, 국방, 외교, 통일에 국가에 중대한 손해가 끼칠 위험이 커서 공개를 못한다. 이렇게 인정을 1심, 2심 다 했고요. 대법원에서도 3일 전에 똑같은 판결을 내려서 그게 사법부에서 확정이 됐습니다. 그러면 국가 기밀사항이 너무 심각한 것을 김정은한테 주면 돼, 안 돼? 그래서 문재인 이놈은 간첩이란 말이야, 간첩. 지금 이재명이가 말한 대로 누구든지 가서 체포해도 돼요. 저거는 간첩이야, 저건 간첩. 저거는 완전히. 그래, 안 그래요? 그래, 안 그래? 지금도요, 사실은 모든 좌파의 지위를 전부 문재인이가 다 하고 있어요. 문재인이 다 하고 있어요. 윤석열 대통령님, 혹시 이 방송을 들으시면 윤석열 대통령이 계엄령 하기 전에 문재인부터 구속을 했었어요. 얼마든지 근거가 있는데. 그랬으면요, 계엄령 안에서도 될 뻔했어요. 일단 좌파의 우두머리를 쳐야 되는 거예요, 좌파의 우두머리. 그래, 안 그래요? 근데 일단은 대통령이 안 돼본 사람은 대통령의 마음을 알 수 없는데, 일단 대통령이 오죽하면은 탈당을 했단 말이야. 국민의힘 정당에서 탈당을 했는데, 신혜식 대표님, 탈당을 잘했어요, 못했어요? 어떻게 생각하세요? 뭐 대통령께서 고민을 하셔서 한 부분이기 때문에 잘했다 못했다로 평가하기는 좀 어렵지만 뭐 개인적으로는 자유통일당으로 왔으면 더 좋지 않을까 뭐 이런 생각이 듭니다. 뭐 잘했다 못했다 보다는 자유통일당으로 오셔가지고 솔직히 저희는 앞으로 싸워야 되는 입장에 있지 않습니까? 계속 지속적으로 싸워야 되는 상황입니다. 그래서 모든 세력이 함께 들고 일어나서 윤석열 대통령의 복귀를 본인이 적극적으로 나서서 좀 싸워야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 자, 근데
그 윤석열 대통령께서 우리 신혜진 대표님도 대통령은 안 해봤죠? 앞으로도 할 일이 없을 것 같습니다. 할 수 없어요? 대통령이 안 돼본 사람은 대통령 심정을 모르겠죠. 예. 근데 대통령에 대해서 심정을 제일 잘 아는 사람은 내가 대통령님 다음으로 내가 제일 잘 알아요. 예. 왜 잘 아느냐? 나는 기도를 빡세게 하니까. 나는 성령에 사로잡혀 있기 때문에. 이 국가의 흐름에 대해서 내가 잘 안단 말이야. 그래서 결국은 이제 아까 그 윤석열 대통령이 마지막 부분에 김문수를 지지해달라. 야, 이렇게 세게 저렇게 말해도 되나요? 저건 필요하죠, 목사님. 필요해요? 그럼요. 그 제가 볼 때는 이제 그 대통령 마음을 목사님이 그 두 번째로 가장 잘 아신다 그랬잖아요. 그렇지. 그 왜 그런가 하면 대통령의 마음을 우리가 쉽게 알기가 어려운데 목사님이 두 번째로 잘 알 수밖에 없는 것이 광화문 애국 세력들을 7년간 리드해 오셨잖아요. 그렇지. 그 애국 세력 중에는요 47에 28이라고 하는 사람이 있는데 47에 27로 우기는 인간들이 많아요. 47에 27이라고 우기는 인간들이 많다니까요. 그걸 목사님께서는 끌어안고 오신 거잖아요. 됐어. 눈물이 나네요. 나는 김학성한테 인정만 받으면 나는 눈물이 날라. 보통은 우리가 대학 교수는 47에 27 그런 놈 있으면 잘라버려요. 그러나 목회자이시기 때문에 47에 27도 47에 26이라고 하는 인간도 끌어안고 목사님이 데려가시잖아요. 그러니 가슴이 탈 수밖에 없죠. 자, 저기 이동호 교수님. 예. 뒷부분 다시 한번 읽어줘봐요. 제가. 뒷부분. 국민의힘 김문수에게 힘을 모아주십시오. 반드시 투표에 참여해 주십시오. 여러분의 한 표 한 표는 이 나라의 자유와 주권을 지키고 번영을 이루는 길입니다. 그러니까 앞에의 탈당 선언문에 보면은 이번 선거는 선거가 아니고 자유민주주의를 지키느냐 아니면 뭐라 그랬어요? 그러니까 전체주의. 전체주의. 예. 전체주의로 간다. 이 전체주의를 간다는 이 말은 인민민주주의를 이야기합니다. 인민민주주의를 말하는 예. 것이고 이건 결국 이재명을 말하는 거거든. 그러니까 여러분과 저는 정신 바짝 차려야 돼. 정신 바짝 차릴래요? 북한 가서 살고 싶어? 참나 강원도 보면 아직도 공기가 아직 빠졌어 말이야. 그래서 이번에 선거는 영적 싸움이야. 영적 싸움. 응? 연방제로 북한으로 가느냐 아니면 대한민국에서 살 수 있느냐, 이것을 아는 국민들은 다 대한민국에서 살고 싶다고 하지. 근데 아직도 세상에 좌파를 개딸들 주사파 무슨 좌파 이 사람들이 아직도 40%예요. 국민의 40%. 차라리 북한으로 가라고. 차라리 가란 말이야. 우리는 대한민국이 좋으니까 우리는 40%가 가버리면 우리가 여기 넓은 자리에 살 수 있으니까 집도 두 채 가지고 살 수 있고 말이야. 우리가 정신 나갔어요. 국민들이 정신 나갔어 말이야. 여러분 대통령의 그 탈당 선언문 다 이해했어요? 이해했어요? 이번에 이 대선에서 우파가 돼야 돼, 좌파가 돼야 돼. 확실해요? 그 모든 책임은 우리 강화문 여러분이 져야 돼. 지금 우리가 문자 메시지 보내는 것이 800만 통이야. 800만 통. 몇 통이라고? 800만 통이니까 얼마나 강화문 세력이 센지 우리는 800만 통인데, 아니 그런데 말이야, 마지막 한마디만 이제 저기 이동호 교수님. 예. 어제 한동훈이가 하는 말이 뭐라 그러냐면은 이제 자기는 선거운동에 나선다 이거야. 왜냐하면 탈당하는 걸 보고 나서는데, 그러나 자유통일당하고는 같이 할 수 없다. 아니 자유통일당이 황교안 장군님 먼저 번에 총선할 때도요 한동훈 때문에 망한 거 아닙니까 솔직히? 그러니까 한동훈이가 비대위원장 들어올 때부터 목사님이 말씀하셨지 않습니까? 그렇지. 절대 하면 안 된다 그랬는데 한동훈이를 또 윤석열 대통령이 뭐 했는지 안 했는지 모르겠는데 됐고 그때 한동훈이 더불어민주당이 비례대표당 만들어가지고 하듯이 우리를 함께 갔으면은 우리 보수우파가 200석 됐습니다. 맞아요. 맞아. 이놈이 말아먹은 거예요. 네? 그러더니 그러면 책임을 지고 제가 보기에는 한동훈은 정치 지도자가 못 됩니다. 그렇죠. 그러면 책임을 져야 되는데 또 나와서 이번에 계엄령을 선포해서 한동훈 패거리들이 배신 안 했으면은 탄핵 소추 자체가 안 되는 겁니다. 탄핵 자체가 안 되는 거지. 또 망쳤어요. 맞아요. 네? 망쳤어요. 아니 집권당의 대표가 대통령이 계엄을 했다. 내가 몰랐다? 그러면 대통령한테 뛰어가야지.
여러분 쫓아가서 국회에 들어가서 이재명하고 하는 거 보셨죠? 예? 이거 웃기는 놈이에요. 예? 그런데 또 지금 또 나왔어요. 예? 아니 근데 광화문하고는 같이 할 수 없다고 그렇게 말을 했어. 아니, 우리도 같이 하면 안 됩니다, 저놈은. 우리도 같이 하면 안 돼? 저 꼭 말씀드리고 싶은 것은 윤석열 대통령께서 사실 탄핵 인용을 당한 이후에 지금까지 정말 제대로만 해서면은 이거 선거 붙어볼 것도 없습니다. 예? 그런데 가만히 있는 거예요. 예? 이번 탈당했습니다. 좋아요, 탈당. 그러면은 왜 탈당했는지를 국민들이 다 알고, 야, 정말 나라 망해겠구나. 아, 정말 이거 보수파가 정권을 내주면 안 되겠다. 하도록 당장 어제 탈당했으면 오늘 새벽부터라도 움직여야 됩니다. 예? 안 그러면 그냥 탄핵당한 대통령이에요. 자, 버리만 가는 게 아니고, 제발 좀 나라 위해서 좀 일 좀 해주세요, 일. 자, 저기 신혜식 대표님. 네. 지금 빠박이 방송을 내가 아침에 잠깐 들어봤는데, 네. 이 지금부터 한동훈이가 선거운동에 나서겠다 하는데, 자기는 따로 하겠다는 거예요, 따로. 김문수하고 네, 따로 같이 한다. 하는 게 아니고, 네. 제일 먼저 경북 대구부터 하겠다. 동선이 겹치지 않도록. 아니, 한동훈이가 왜 저런 짓을 할까? 대선 선거 운동을 하는 게 아니라 한동훈이 지금 당권 준비하는 겁니다. 개인 선거 운동을 당권 준비를 한다. 예, 여러분들 아시겠지만 총선 누구 때문에 말아먹었냐? 한동훈이죠. 윤석열 대통령 탄핵도 비상 당대표로서 대통령의 탄핵을 주도했죠. 이번에 윤석열 대통령 왜 탈당하게 됐습니까? 한동훈이 대통령 탈당의 날짜를 18일까지 못 박아서 김문수를 압박했죠. 세상에. 자, 그리고 난 다음에 자기는 이제 혼자 다니면서 선거활동 벌인다고 하는데 개인적인 당권 준비 운동 아니겠습니까? 하하. 자, 이렇게 망쳐먹었는데 한동훈이 이번 전당대회에서 득표한 퍼센테이가 얼마냐? 40% 됩니다. 40%. 하하. 국민의힘이 40%나 한동훈을 지지했다는 건 이건 정말 국민의힘이 이제 앞으로 보수 정당이라고 말할 수 있을지 의심스러운 상황이고. 정당 없애버려야 되죠. 예, 그 정도가 돼버린 거기 때문에 참 제가 너무너무 황당하고 답답한데 지금 김문수 후보하고 한동훈하고 같이 다닌다고 해서 시너지가 날 일도 없겠지만 오히려 손해. 예, 혼자 다니면 자기가 유리하게 되는 이유가 이제 한동훈 지지자 40%가 있거든요. 그 자들이 또 나올 겁니다. 그래서 이건 선거에 도움이 되는 게 아니라 전당대회 준비하고 있고 전당대회는 한동훈에게 유리하게 아마 이루어질 것이다. 그래서 앞으로 우리 애국 세력의 또 보수 세력의 미래가 한동훈이라는 인물로 인해서 암담해졌다라고 말씀드릴 수 있습니다. 아니 근데 출판 기념회 하러 경북 대구 갔다가 부울경 갔다가 개망신 당했잖아요. 대통령 하려고 출판 기념회 갔다가 앞에서 막 반대하는 사람들이 많았었거든요. 특별히 경북대학교 거기 가서 경북대에서도 그랬고 난리 났잖아요. 근데 한동훈의 그래놓고 지금 또 경북대구에 가서 또 유세한다. 그러니까요. 따로 한다. 김문수하고 따로 한다. 한동훈은 전략적이지도 못하고 그렇다고 해서 도덕적이지도 못한데요. 한동훈의 장점이 하나 있습니다. 뻔뻔한 놈입니다. 예, 아주 더럽게도 뻔뻔한 놈입니다. 그 장점은 하나 있어요. 아니 여러분 생각해 보십시오. 20년 동안 보살펴준 윤석열 대통령을 배신하고 탄핵까지 가게 만들고 내란죄로 기소되게 만들었던 게 누굽니까? 한동훈 아닙니까? 그렇지. 저는 아주 뻔뻔한 새끼고요. 대머리라고 하는데 머리를 확 벗겨버렸으면 좋겠습니다. 이런 날. 예, 날 뜨거운데 좀 당해봐라. 근데 이번 유세 기간에 혹시 한동훈 보면 좀 벗겨주세요. 예, 여러분들이. 한동훈 씨, 내가 하는 말을 섭섭하게 생각하지 마라. 당신은 우리가 윤석열 대통령에서 광화문에서 안 만들었으면 당신은 법무부 장관도 못한 거야. 그러니까 한동훈 당신은 나한테 섭섭하게 생각하지 마라. 당신 법무부 장관 어떻게 했어? 윤석열 대통령이 됐기 때문에 법무부 장관 한 거 아니야. 그래 안 그래요? 당대표 어떻게 됐어? 당대표 이것도 모르면서 말이야 무슨 뭐 광화문하고는 같이 하면 안 된다고? 한동훈 젖좀 더 먹어. 젖비리는 안 놈이 말이야 무슨 정치한다고 떠들고 난리고 말이야. 야 정말 정신 나가지고 말이야. 여러분 너무 더우니까 좀 붙이면요. 아주 뻔뻔한 인간인 게 뭐냐면 광화문하고 함께하지 말라고 하지 않습니까? 한동훈하고 함께했던 김상욱이는 지금 이재명 지지했습니다. 그거를 자기가 나 잘못됐다 반성해야 되는 거 아닙니까? 김상욱 누가 공천했습니까?
한동훈이가 공천했잖아요. 그렇지. 그러면서도 지금 한다는 얘기가 광화문하고 함께하지 말라. 아주 뻔뻔한 새끼입니다. 뻔뻔한 놈 뻔뻔한 새끼. 우리 예. 김학선 교수님 예. 한마디만 더 해봐요. 지금 그 대법원장 했던 그 누구예요? 조희대. 아니 지금 저 옛날에 김병로. 아니. 양승태. 양승태. 예. 저 한동훈이가 48개 사건으로 한동훈이가 깜빵에 넣었거든요. 그러려고 했었죠. 네, 넣었는데 그런데 나온 뒤에 기자가 물었어요. 네. 저 당사자로서 검사 담당자로서 담당 그 양승태를 깜빵 넣은 당사자로서 그 사과할 마음이 없냐니까 나는 법대로 한 겁니다. 이렇게 말한 거야. 이게 말입니까 그게? 그 인간은 충분히 그러고도 남을 인간이죠. 이야 정말 참 그러니까는 참 정말 기가 막혀. 자 여러분 날씨가 너무 더워서 여기서 이제 마치려고 그러는데 반드시 우리는 이번 선거에서 우파가 이겨야 됩니다. 동의하십니까? 동의하십니까? 윤석열 대통령이 이렇게 강렬하게 위험 수위를 뛰어넘으면서 이 탈당 선언문을 김문수를 지원해달라까지 했으니까 반드시 우리는 우파가 이길 것이 확실할 것입니다. 이길 것이고 대통령은 전직 대통령은요 대통령을 만들 능력은 없어도 대통령을 망가뜨릴 능력은 있어요. 대통령이 대단한 겁니다. 전직 대통령의 능력이 보통 대단한 것이 아닙니다. 그래서 우리 우리 황교안 장군님 윤석열 대통령 대해서만 화내지 마시고 박근혜 대통령은 뭐 하고 있는 거예요 지금? 그러니까요. 네? 전직 대통령들이 나라가 이렇게 되면은 뭔가 말을 하고 목숨 걸고 나와야 될 거 아니야. 전직 대통령이라는 것은 굉장히 무거운 자리인데 그다음에요. 메시지를 내야 되는데 메시지도 안 되지 그다음에 않습니까? 또 이명박은 뭐 하는 인간이에요 도대체가? 뭐 하는 게 도대체로 말이야. 우리 참 대통령 잘못 뽑았습니다. 자, 그러나 나는 이렇게 생각합니다. 이승만 대통령이 대한민국을 건국했고 박정희 대통령이 5.16 혁명을 일으켜서 대한민국을 살려내었고 그 후에 최고의 대통령은 윤석열입니다. 윤석열. 그래 안 그래요? 반드시 우리 이깁시다. 옆 사람 다 주먹받치게 했다. 반드시 이깁시다. 반드시 이깁시다. 가만히 있어. 아까 헌금했어? 헌금한지도 모르겠네. 축도 말씀. 한 번 더 해도 됩니다. 네. 자, 그러면 지금 여기에 아까 우리 전남 목사님이 자유마을에 교회 세우기 위하여 1,000만 원을 헌금을 합니다. 김창균, 김성희 이렇게 헌금을 가져왔어요. 감사를 드리고 자, 축도하겠습니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 오늘도 우리를 돕고 계신 파라크레토스 보혜사 성령님의 놀라운 역사가 오늘 예배에 참여하신 모든 성도들과 유튜브로 예배드리는 모든 성도를 위해 지금부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘. 주 예수님 아버지. 성경곡으로 가겠습니다. 영원한 주님의 십자가상 우리 대충하시네. 복음 들고 예루살렘 향해 일어나 빗방이 와도 우리 믿음 선포하리 하나님 나라 주님 교회 승리하리라. 주님의 명령 따라 한국 교회 일어나리라. 주님 앞에서라도